Department of Computer Science, Chandernagore College, in association with the IQAC of the college. Am I properly audible to all? Absolutely. Yeah. So this is a webinar. Yes, sir. This is a webinar being organized by the Department of Computer Science, Chandernagore College, in association with the IQAC. Today we have amongst ourselves a distinguished speaker, Dr. ANIRBAN MITRA. He is currently associated with Sister Nivedita University, which is a part of the Techno India group. He is in capacity of an assistant professor senior scale, Department of Computer Science and Engineering. Prior to joining this university, Sister Nivedita, he was employed at Academy of Technology as assistant professor in the Department of Computer Science and Engineering. He has completed his PhD from the Department of Computer Science and Engineering, Calcutta University, on the topic glaucoma analysis and detection from retinal image. He has also completed his higher education from Calcutta University only. Today, the topic of discussion, the presentation by Dr. Mitra and the discussion is basics of Dbms. So I think we would not take any other extra time in this introduction part. We would go to the portion where Dr. Mitra would present and share his invaluable knowledge with us. So I would be muting myself and I would be leaving the talking part to Dr. Mitra. Thank you, and it's a pleasure on behalf of our college and department to have you, ANIRBAN, with us today. So let the talk begin. Thank you. Thank you very much, Nivedita Roy Chaudhary. But I don't know. I just get your name, Nivedita Roy Chaudhary. Actually, you're known to me by some other name. Thank you very much, Chandernagore College, for this opportunity. Am I audible clearly? Yes, ANIRBAN. Hello. Yes, Okay. yes. So, just for a very on a Adda mode, within Adda mode, I would like to share the knowledge of DBMS. What do you mean by DBMS? What do you mean by database and everything? Okay. So, just I hope for this last one on a next 1 hour, we have to enjoy this topic. Okay, so I don't want to just take your class or I just want to deliver the lecture to you. I just want to share the concept. I want to listen from your end also. So it should be interactive sessions. Now let's start the topic. Okay, so I'm sharing my screen. Is it visible? Hello. হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ANIRBAN, দেখা যাচ্ছে। Okay, thank you very much. So database management system before আচ্ছা রানা আমি কি ইংলিশ বাংলা মিশিয়ে বলবো না ইংলিশে বলবো? না না অবশ্যই যেরকম ভাবে পড়াও সেরকম ভাবে। ওকে ওকে নো প্রবলেম। মানে ইন্ট্রোডাকশনের অংশটা একটাই অফিশিয়াল ব্যাপার থাকে তাই আমিও ইংলিশে করেছি। না আমি পুরোটাই ইংলিশে রাখবো একটু মাঝে মাঝে তো অবশ্যই সাথে কথা বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। সো নাও থিংক অ্যাবাউট আমাকে সবাই শুনতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ সবকিছু তো ক্লিয়ার? আমি ভিজিবল অডিবল ক্লিয়ারলি? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. Now, we know the application of Facebook. So at the time of Facebook applications, whenever you want to log in with the systems of Facebook, you have to enter the mobile number and password and then log in. Yes or no? একজন আমাকে just acknowledge করো, হ্যাঁ? Otherwise আমি বুঝতে পারবো না আমার কথাটা কেটে গেল নাকি। Okay, so who will check your credential, that your password is correct or not, or your mobile number is correct or not? Who will check this thing? Or suppose at the time of registrations, you have to enroll your name, your surname, and everything. Who have carry on this responsibility? যে আমার নামটা ঠিকঠাক করে enter হলো কি হলো না? I suppose I want to go from Delhi to Howrah. I want to book a ticket in the Tatkal mode, and you know what kind of emergency situations will basically we are having at the time of Tatkal booking. Just one ticket or two tickets are remaining, but multiple from the multiple nodes they want to book a ticket. Who will get this priority? Who will control these operations? Or suppose by entering the PNR,
You will get all the information about the particular ticket booking status, everything. Who will display this result? লাখো লাখো লোক রয়েছে যারা টিকিট কাটছে, তাদের টিকিটগুলো এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখছে কে? কে আমাদের টিকিটটাকে ডিসপ্লে করছে? But suppose I want to send my amount from one account to another account. Okay. আমি তোমাদের যদি প্রশ্ন করি, তোমাদের লাইফের সুইটেস্ট টিউন কি? হোয়াট ইজ দ্য সুইটেস্ট টিউন অফ ইউর লাইফ? মানে মিউজিক টিউন কোনটা তোমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে বলো তো? তোমাদের কেউ একজন বলো তো, কার কোন গানটা সব থেকে বেশি পছন্দের, গান বা মিউজিক? এনিওয়ান কাইন্ডলি আমার সাথে একটু ইন্টারেক্টিভ করো, নইলে ব্যাপারটা জমবে না। হ্যাঁ, এনিওয়ান সব থেকে মানে পছন্দের গান বা মিউজিক কার? একটা যে কোনো নাম বলো। হ্যালো, কেউ গান শোনো না তোমরা? চন্দননগর কলেজ গান শোনে না বা মিউজিক শোনে না? রেসপন্ড কর, একটা জিনিস রেসপন্স করো একদম, তাহলে ব্যাপারটা ভালো হবে একটু। স্যার অনেকেই তো আছেন, মানে যে কোনো একটা বলো, বলো। যদি জেনারেল ধরি অরিজিৎ সিং এর গান, সেইভাবে ধরতে গেলে এই যে অরিজিৎ সিং এর গানটা দেখো, তোমার লাইফে কিন্তু ফ্রম ইউর চাইল্ডহুড টু টিল নাও ইউ আর স্টোরিং লটস অফ ইনফরমেশন এট ইউর মাইন্ড। বা তুমি এখন অরিজিৎ সিং এর নামটা তুমি বললে, বার করলে, তাই তো? এই যে তুমি যে পরিশ্রমটা করলে, আমার কাছে সব থেকে মানে সুইটেস্ট টিউন অফ মাই লাইফ কি বলতো? আমার কাছে হচ্ছে যখন আমি এটিএম এর কার্ডটা ঢোকাই, তারপরে ঘাচ 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 করে আওয়াজটা হয় না, ওইটা সব থেকে সুইটেস্ট টিউন আমার কাছে। মানে ওইটা যদি না হয় না, আমি খুব তখন টেনশনে পড়ে যাই। হয়তো আমাদের অনেক সময় এটিএম এ টাকা দিয়েছি, 5,000 টাকা দিলাম, কিন্তু টাকা এলো না, ঘট ঘট করে আওয়াজটাই এলো না, এদিকে আমার টাকাটা ডিডাক্ট হয়ে গেল ফ্রম মাই অ্যাকাউন্ট। হয়তো এরকম হয়েছে অনেকবার, কিন্তু আবার 3 দিন পরে someone restored that amount, তাই তো? But for that three days we have a huge tension in my life. So for me, the most sweetest tune forever, gach 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 gach, that sound. Okay, so that's when who will control these total operations? এই যে 5,000 টাকা কেটে নিল, if it is not completed, someone again restored that amount at my account, অন্য কোন অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে না, who will control this? This is basically there is someone who will control all the operations. Today, the topic, which topic we have selected for today's session, database management system. This database management system solely responsible for this kind of operations. But before database management systems, we need to know what do you mean by data and what do you mean by information. Data means what? 98303 ... This number is a data. ANIRBAN MITRA have this phone number 98303. This is information. But when I'm talking about the knowledge means what? Suppose for the last 1 year, for a shared unit, I have to spend this amount of money to buy that particular share. But now I can relate the knowledge, I can relate the information that এক বছর ধরে এর শেয়ারের টেন্ডেন্সি আছে, এই দামটা কমছে ভাই, তাহলে ওয়েট করো, আফটার সাম টাইম উইল বাই দিস প্রোডাক্ট, এখন করিস না, দামটা আরো কমবে। দিস ইজ বেসিক্যালি নলেজ। So data, then information, then knowledge. So data, it means MR 25 or age is 25, the date of birth, what do you like, the donut you like most donut in your life. So this is a information, this is a data. Okay, your resume, all details, it is a data. Suppose information about your school, information about a particular course, information about the statistics, everything, that's data. We have to store this data within a section from where we can retrieve the data efficiently. So why do we need database management system? To easily access, to easily modify, to protect the data, to analyze the data perfectly, efficiently. That's why we require database management system. We know already we have various kind of activity at Facebook, Instagram, Google, WhatsApp. We are using the database, but without knowing what do you mean by database management systems. Suppose think about the Chandernagore College, your website. Whenever you have a website, open this website, this admission documents, this tabular form will visible. This tabular form is visible to your end.
So where you store the information PDF, when you search a PDF, the definite PDF have to be downloaded at your machine. Where to store, where this information, who will control this? This is basically done by the database management systems. Okay, so database management system, something by which we can control the data. So I'm just telling you what is database. So organized collection of related information present serve a specific purpose. This is a database. What is a DBMS then? The database means just data content. Okay, all the collection of some data is a database. But whenever we'll include some function, whenever include some programs to access those data, to maintain the database concurrently and efficiently, then we'll require the database management system. So if I'm asking to you, database management system is a software or hardware? What is this? Definitely DBMS is a software. By that software, we can control the data, we can organize the data, we can retrieve the data, we can maintain the data efficiently. So we have a different types of database. TDB, a traditional database, text information, number information, or multimedia database, that is a video, song. এই যে এখন তোমাকে আমি যখন বললাম যে what is your most favorite song, তুমি তোমার মন থেকে বললে যে this is my favorite song. আমি যদি ভাই একটা গানটা শোনাতে দেখি, তুমি করবে just definitely go to the YouTube টাইপ করবে অরিজিৎ সিং song, or তুমি তোমাদের কাছে স্পটিফাই আছে, আরো কি কি আছে, ওখানে গেলে এন্টার করলে অরিজিৎ সিং, they will search the information from their data store and inform টা তোমাকে দিল, you can play the song, you can enjoy the song. এবার দরকার পড়লে চোখে জল ফেলছো অরিজিৎ সিং গান শুনে, তার বেসিক এটা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করছে না, এটা তুমি করছো. So there is a multimedia database. Multimedia database can contain the information about the video song. Geographic information systems, তোমাদের এই যে ম্যাপ, গুগল ম্যাপ দেখে বলে দিচ্ছে আমার উবেরে এত টাকা লাগবে দাদা, যখনই এখন জিআইএস সিস্টেমটা উবের বা ওলা সবাই ইউজ করছে. By entering the system, by entering the location, you can retrieve the information about the what the cost you need to pay to the Ola or Uber. যদিও তারপরে বলো দাদা 30 টাকা এক্সট্রা লাগবে, সেটা আবার ডিবিএমএস করে, সেটা ওরা করছে. আর রিয়েল টাইম ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট, তো ডেটাবেস and DBMS or database management systems, এইগুলো একসাথে যদি হয়, এটা এসে যাচ্ছে হচ্ছে তোমার database system. এখানে DBMS আমি কেন বলেছি, sometimes now data are spread over the several network, তখন ডিস্ট্রিবিউটেড চলে আসছে, তখন ডিস্ট্রিবিউটেড database management system চলে এসে database system তৈরি হচ্ছে. So database management system are now not a new concept. It is basically implemented at 1960. চার্লস বেকম্যান করেছিল এটা. এখন now we have some revolutions. So আমার তো এটা this is মানে এখন অবধি এটা ক্লিয়ার তো. So DBMS and database are not same. DBMS means a software part by which we can control the database. So DBMS can retrieve the information from the database and throw this information to the app, to user, to varieties of app. আমাদের কাছে DBMS আছে, ওরাকেল আছে, MySQL আছে, MongoDB, এগুলো সব যদি নন স্ট্রাকচার, আমি এইদিকে যাচ্ছি না ইনফরমেশনটা. এখন we have the relational database, non-relational database. Relational database, আমি audible clearly? হ্যালো, আমার নেটটা কেটে গেলে বুঝতে পারি না আমি. হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. Okay. So relational database মানে যেটা ওরাকেল বা আছে, এখন আমাদের কাছে চলে আসছে MongoDB, এটা non-relational database. So even now you know how to store the information in the database. আমরা খুব ভালো করে জেনে গেলাম how to store the information at database. Now we need a special language by which we can talk with the database. এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কি? We know what do we know database management system. আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ওরাকেল আছে database management system, এরা আছে MySQL database management system, our software, it is a software. Okay. So whenever it is a software, I have no problem. But now just tell me how do you talk with the database? How do you talk with the database? The database needs some language by which we can talk with the database. আমরা যখন হার্ডওয়্যার পার্টে কাজ করছি, মানে মেশিন তো কিছু জানে না, ইটস বেসিক্যালি একটা বোকা বাক্স. So whenever I want to talk with the machine, we need a language. সেই language through I can interact with the machine. ঠিক সেরকম ভাবে whenever we have a database, we have the data, we need a language by which we can talk with the data. That language is known as structured query language.
যেটাকে আমরা বলি SQL, or it can be pronounced as SQL. অনেকে এটাকে বলে SEQEL, এটাকে স্ট্রাকচার্ড ইংলিশ কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে এটাকে, ঠিক আছে? বেসিক্যালি এই স্ট্রাকচার্ড ইংলিশ কোয়ারি ভেরি সিম্পল। এটা দিত, এই ডেটাটা দিত, এর নামের রেকর্ডটা দিত, এই যে কথাটা বলছি না, এটাকে ইংলিশ লাইক ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা, আর কিছু না। We have to follow some minimum rules and protocols by which we can retrieve this information. And very simple. অত আমাদের কঠিন কঠিন অ্যালগরিদম ভাবতে লাগে না। When very simply we can write whatever the query. তুমি যদি মনে করো যে এই যে একটা মানে সিকুয়েল জিনিসটাকে আমি পড়াবার সময় একটা কথা স্টুডেন্টদের বলি যে অ্যাকচুয়ালি সিকুয়েল পড়তে গেলে তোমাকে জানতে হবে হাউ টু কোয়েশ্চেন ইয়োরসেলফ। দেখো একটা খুব ভালো জিনিস দেখো যে একটা ক্লাস 10 or 11 or 12 whenever a new subject launch to your career, তোমরা ফার্স্ট যে কাজটা করেছো you have to search for the particular coaching center or private tuition where you can learn this subject. স্কুল আছে, কলেজ আছে, কিন্তু আমি ওখানে গিয়ে পড়বো। কিন্তু দেখো whenever you have a new application, হোয়াটসঅ্যাপ বলো, ফেসবুক বললো বা কিছু আসছে, কজন কোচিং সেন্টারের কাছে বা পার্সোনাল কোনো ইয়েতে গেছো ট্রেনিং নেওয়ার জন্য? কেউ যাওনি। তার কারণ ইউ হ্যাভ দিস ডিজায়ার টু ডু দিস জব। আরে ভাই, আমাকে তোমাকে একটা গান পাঠাতে হবে, দিস ইজ মাই রিকোয়ারমেন্ট, and if you know what is your requirement, you can question yourself very clearly, you can solve this purpose very efficiently. So just feel this thing, what do you want from the database? এইটা যদি জানতে পারো না, then you can write your SQL query very easily, very simple. Just at first just relate karo what is your requirement, then form and channelize your requirement to this language. So relational database like MySQL, Oracle, MS SQL Server, Sybase, etc. uses SQL. এবার আমার বক্তব্য স্যার একটা কেন ল্যাঙ্গুয়েজ হবে স্যার? এরকম তো অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছে একবারে, এরকম তো অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা দেখো, আমার যদি প্রত্যেকটা ডিবিএমএস এর জন্য আলাদা আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ করতো, একজন মনে করো একজন 2000 লোক বা 3000 লোক একটা কোম্পানিতে চাকরি করছে, তারা একটা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে, হঠাৎ করে কোম্পানিটা লক আউট হয়ে গেল বা শাটডাউন হয়ে গেল, তখন তারা 2000-3000 এমপ্লয়ি ওয়ান্ট টু সুইচ দেয়ার কোম্পানি ফ্রম ওয়ান অর্গানাইজেশন টু অ্যানাদার অর্গানাইজেশন। এই যে তাদের যে একটা মানে পোটেনশিয়াল ছিল ফর দ্যাট পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে সেটা ইউজলেস হয়ে গেল না? এটা ধরুন কোম্পানিটা ঠিক করলো কি না, ভাই ঠিক আছে, আমরা এমন একটা ডিবিএমএস একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন একটা করো যেখানে মিনিমাম চেঞ্জ উই ক্যান সুইচ ফ্রম ওয়ান অর্গানাইজেশন টু ওয়ান ডিবিএমএস টু অ্যানাদার ডিবিএমএস। তখনই একটা মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ওরা ফর্ম করে যাচ্ছে। না আমাকে এখন যদি বলি স্যার এসকিউএল তো আমরা তো জানি না স্যার, তাহলে কাল থেকে ফেসবুক করবো না? আমরা এসকিউএল জানি না বলে আমরা দোষ করে ফেলেছি? না, তোমরা দোষ করো, তোমরা কিছু দোষ করোনি। তোমরা ইউ ক্যান ইউজ দ্য এসকিউএল বেসিক্যালি, তোমরা ইউজ করছো, বাট ইউ ডোন্ট নিড টু নো অ্যাবাউট দ্য এসকিউএল। স্যার কোথায় করছি? আমরা তো করিনি, উই হ্যাভ নেভার লার্ন দ্য এসকিউএল বিফোর। আর বলছেন আপনি ইউজ করছেন? হ্যাঁ করছো, তোমরা ডেফিনেটলি করছো। বাট সাপোজ there will be an application, you have to enter the age at this application and you have to press this search button. তোমার এজ দাও আর এই সার্চ বাটন যে প্রেস করছো, whenever you press that search button, this is basically an event. এই ইভেন্টের ব্যাকএন্ডে লেখা আছে একটা কোয়েরি। সাপোজ আমি এরকম করলাম যে এক্সাম্পল অফ স্কুল না, সিলেক্ট স্টার ফ্রম মেম্বার, মেম্বার ইজ এ টেবিল, টেবিলে we have all the information about the members and there is a attribute whose name is age. আমি বললাম এখানে এই এজটা হলো where age equals to এই টেক্সট বক্সের যে ইনফরমেশন আছে, এটা age equals to text dot text, তার আগে একটা কনভার্সন থাকে, টাইপ কাস্টিং থাকে, কিছু বাদ দাও এইসব। So the active backend of this button event, the double click or single click event, this query is basically executed and they will display the result. So without knowing the SQL, you are using the SQL by just pressing this button. Hey, am I audible to clearly? Hello? Hello? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার? আচ্ছা, বোঝা যাচ্ছে তো যা বলতে চাইছি? মানে আমি যেটা বলছি এটা বুঝতে পারছো তো? ইয়েস স্যার। হ্যালো? ইয়েস স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, সো এই যে সার্চ বাটনটা প্রেস করছি, তোমার টোটাল ডিটেলসটা দে উইল ডিসপ্লে। সো অ্যাট এ ব্যাক এন্ড দেয়ার উইল বি এসকিউএল স্টেটমেন্ট। আচ্ছা,
Before DBMS তাহলে কি ছিল? Before DBMS we have the flat system, flat file system. Suppose think about a Word file. এই ধরেন একটা স্প্রেডশিট ফাইল, we have Word file আমরা টেবিল ক্রিয়েট করে আমি অনেক ডেটা রাখলাম, but whenever we want to search that information they are not very much efficient নয়, বা মনে করো একই ডেটা বারবার রিপিট হয়ে যাচ্ছে কিনা ওখানে কোনো চেকিং নেই। So that is the difference between the DBMS and flat file system. DBMS multi-user access include করলো, small or large business scale এটা include করলো, redundancy টাকে reduce করলো, maybe expensive but the usability, the reflexibility, the portability are very larger, and the potential is larger than the flat file systems. So now if the cloud, now our cloud is a cloud, we store the information, then how do you retrieve the information from that cloud and efficiently? That's what we need to learn about the DBMS. The component of the DBMS ki tole. So for the DBMS, we have to use a hardware part, যেখানে আমরা data store করব. We have to use some procedures, যে procedures maintain করে আমি কাজটা করব. Otherwise, that without algorithm, a program can be possible, but not efficient program will be possible. So we have to use some procedures by which we can use a software, we can store the data, and we need the language by which we can maintain all the operations. They are the component of DBMS. So whenever suppose the user wants something, user কি করবে hardware কে direct যেতে পারবে না, they need a special language by which they will interact with the hardware. Hardware retrieve the information according to some procedures. A procedure based করে they will retrieve the information data. This is the basically component diagram of the database management systems. Okay, আমাদের application কোথায় আছে? Varieties of application we have: HR management, telecommunication, airlines, universities, banking, finance, sales, manufacturing, সব জায়গায় আমার DBMS ছড়িয়ে রয়েছে। So that's why this is a core paper of the computer science engineering department, database management system. এরপরে চলে আসবে তোমাদের advanced database management system, অথবা চলে আসবে distributed database management system। এখন তোমাদের চলে আসছে মনে হচ্ছে যে NoSQL আছে, এর unstructured database management system চলে আসছে। Okay, but এবার আমাদের এই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তো হলো স্যার, দে আর সফটওয়্যার। স্যার ডেটা আমি জানি স্যার, এ আর ডেটা, কিন্তু এই ডেটাগুলোকে রাখবো কিভাবে স্যার? So what the procedure we have to maintain to store this information, that's why we have to maintain some model. About which model will be applicable for our applications, it depends on the DBMS. এখন maximum DBMS 98.99% of DBMS use করে রিলেশনাল মডেল। এর আগে হায়ারার্কিক্যাল মডেল হতো, ওটা IBM এর যে প্রোডাক্টগুলো ছিল হায়ারার্কিক্যাল নেটওয়ার্ক মডেল ইউজ করে হতো, বাট এখন সবকিছু রিলেশনাল মডেলে কনভার্ট করেছে। এরপর এখন NoSQL এর পার্ট দিয়ে মানে আনস্ট্রাকচারড DBMS এর পার্টের দিকে মুভ করছি আমরা, বাট আমাদের আপাতত অর্গানাইজেশনাল বেস যদি ভাবো, we have to think of the relational model. So advantage is control, database redundancy, privacy, data integrity, backup and recovery. এই যে ব্যাকআপ আর রিকভারি করা হলো, যা ইন বিটুইন দ্য ট্রানজাকশন সার্টেনলি নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়ে গেল, আমার স্টপড হয়ে গেল ট্রানজাকশন। I want to share amount 5,000 to my account, another account deducted, that money was deducted but not transferred to another account. এই যে এবার যে টাকাটা মাঝখানে ঝুলে রয়েছে, তাহলে কে টাকাটা নেবে ভাগ? তাহলে তো মারপিট পড়ে যেত সবাইকে, যার টাকা তাকেই ফেরত দাও। সো দিস রিকভারি, বা সাপোজ আই ওয়ান্ট টু শেয়ার দ্য ইনফরমেশন বাই হোয়াটসঅ্যাপ, দুজন হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে খুব সুন্দর করে আমরা ডেটা পাস করছি, এই ডেটাটা যদি কেউ দেখতে পেত, who will control this information, who will control the privacy? এই যে এনক্রিপ্টেড করে তুমি পাঠাচ্ছ, কে করছে? DBMS. So everywhere there is an advantage, but disadvantage আছে কিছু, ভালো হলেও হবে, খারাপও গুণ আছে একটু। দামটা বড্ড বেশি, cost of hardware, software is quite high, সাইজটা খুব হিউজ লাগে, higher impact of failure and complex to use. এই অবধি ক্লিয়ার? আমি এই অবধি থেকে একটু বন্ধ করে আবার স্টার্ট করব। এই অবধি বড় সবার ক্লিয়ার কিনা একটু দেখি, একটু ভিডিও। Yes sir. হ্যাঁ, হোয়াটস ইউর ফিডব্যাক? এই অবধি আমি যা ফিডব্যাকটা একটু জানতে চাই। ক্লিয়ার হয়েছে? ভাল লাগছে? তাহলে এগোবো।
রানা কতক্ষণ টাইম আছে হাতে? তুমি বলো, ধরো এখন বাজে 2:30 মতো, ওই মোটামুটি 3টে। ওকে। আর একটা খুব ভালো লাগছে অনির্বাণ দা, আমি সম্বুদ্ধ বলছি। আরে বাবা রে বাবা, সমুদ্র বাবু হ্যাঁ, নমস্কার। নমস্কার। তুমি চালিয়ে যাও, আমাদের ছেলেরাও খুব এনজয় করছে, একটা এত সুন্দর টপিক তোমার কাছে পড়ার সুযোগ হচ্ছে ওদের এবং আমাদেরও। তুমি কন্টিনিউ করো, খুব ভালো লাগছে আমাদের সবার। আর তোরা কতদিন অবশ্যই পর তোদের ডাউট যা আসছে প্রশ্ন কর স্যারকে, স্যার ভীষণ ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। আমি ঠিক আছে চেষ্টা তুমি। করছি যতটা হ্যাঁ হ্যাঁ, সহজ ভাষায় বলা যায় ওদেরকে। একদম একদম একদম, খুব যে ভালো আমি লাগছে। দেবাদিত্য রায়চৌধুরী এই নামটা উচ্চারণ করতে আমি একটু কঠিন হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ, আমার এই কাছে। অভ্যেসটা আমারও ছিল না, আমিও ঠিক এই একই বিপদে পড়েছিলাম। আমি আমি ভুলে গেছি রানার নামটা দেবাদিত্য। আমি আজকেই ভাবছিলাম যে নামটা কি দেবাদিত্য। ওকে, থ্যাংক ইউ হ্যাঁ, ভেরি মাচ। চলো তাহলে ঠিক টাইম। আছে, তুমি কন্টিনিউ করো। ওকে, দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা আমার? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। না, এবার দেখো আমি এবার চলে আসছি। এই যে ডিবিএমএস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা অনেক হলো স্যার, অনেক বক করলেন। এবার তো স্যার এবার প্রোডাক্টে আসুন। সাপোজ whenever you design a software, আমি একটা সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি করবো, বা মনে করো আমি একটা আমাদের কলেজের একটা আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন একটা সফটওয়্যার তৈরি করবো। তো এই যে সফটওয়্যার তৈরি করতে গেলে যে হুট করে যদি সফটওয়্যার তৈরি করতে আরম্ভ করে দিই তাহলে তো হলো না। যেটা আমরা করে থাকি, যেটা আমরা ভুল করে থাকি, এই যে ভাবো ডেটা স্ট্রাকচারের ল্যাবে আমরা কি করতাম, ও বাইনারি সার্চ ট্রি তৈরি করতে হবে, আগে কোড করতে আরম্ভ করতাম, কেউ খাতা পেন নিয়ে আগে কিন্তু আমরা অ্যালগোরিদম বা ফ্লোচারটা আঁকতাম না। কিন্তু পরে গিয়ে দেখতে এটা যদি করা হতো তাহলে হয়তো অনেক অপটিমাইজড হতে আমরা কাজটা করতে পারতাম, তাই না? তো ঠিক সেরকম ভাবেই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ধরে নাও, এখানে এইটা এই অ্যাকচুয়াল বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ, এই বাড়িটা আমি তৈরি করতে চাইছি। তো আমি যখন বাড়িটা তৈরি করতে চাইবো, তাহলে এই বাড়িটাকে তো প্রথম থেকে বাড়িটা তৈরি করে ফেললে তারপর বললাম যে ও ভালো লাগছে না, কাস্টমার বলছে যে না দাদা আপনি বলেছেন ঠিক আছে, তো আমার ভালো লাগছে না, ভেঙে ফেলুন বাড়িটা। তাহলে তো জিনিসটা তো এরকম বারবার করে করতেই থাকবো, ভাঙতে থাকবো, করতে থাকবো, ভাঙতে থাকবো। তাহলে আমাকে একটা কি করতে হবে, একটা হাই লেভেল মডেলে আমাকে ডিজাইন করতে হবে আগে বাড়িটাকে। তাহলে আমি ফার্স্টে একটা মডেল তৈরি করি। এই মডেল তৈরি করার পরে তখন কিন্তু মডেলটা থেকে দ্য ভিউয়ার বা ইউজার যে তার পছন্দ হলো না, ঠিক আছে এবার একটা এগ্রিমেন্ট হলো, যে আমি এগ্রিমেন্ট করলাম যে হ্যাঁ এবার এগোন, তো আপনার এগোন, আমি আছি আপনাদের সাথে। এখন এরপরের যে লেভেলটা আসে না, সেখানে রিপ্রেজেন্টেশনাল মডেল লেভেল চলে আসে। মানে ওইখানে কি করছে, ওইখানে বেসিক্যালি মানে এই যে তোমার প্লাম্বার আছে মনে করো, বা গ্যাস লাইন মেকার যারা আছে, তারা এসে না তাদের কিছু গ্রাফ তৈরি করছে, কিছু ব্লু প্রিন্ট তৈরি করছে, যে এখানে এখানে ভাবে লাইনটা এরম হবে, লাইন বা পাইপ লাইনটা এরম হবে। তোমাকে দেখাচ্ছে, তুমি পছন্দ করছো, হ্যাঁ ঠিক আছে এই করুন, সিঙ্কটা এখানে করব, বা এখানে হচ্ছে তোমার স্টোরেজটা করব, মানে ওয়াটার স্টোরেজটা করব। আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে, এরপর হওয়ার পরে দিন আমরা নাবি কি অ্যাকচুয়াল প্রোডাক্টে। ঠিক এইখানেও আমাদের ডিবিএমএস দিয়ে যখন সফটওয়্যারের দিকে আমরা এগোচ্ছি, তখন আমাদের ফার্স্টে একটা কনসেপচুয়াল মডেল রেডি করতে হয়। এই কনসেপচুয়াল মডেলটা এই ক্ষেত্রে আমরা যেমন ইআরডি নিয়ে আমরা কাজ করি, এটা এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম দিয়ে। তারপর আমাদের চলে আসে রিলেশনাল মডেল। রিলেশনাল মডেলটা দিয়ে আমরা ইআরডি থেকে রিলেশনাল মডেলে কনভার্ট করলাম। রিলেশনাল মডেল থেকে আমরা অপটিমাইজ করলাম, ছোট ছোট টেবিলে ভেঙে নিলাম, ভেঙে নিয়ে মডেলটা এবার গিয়ে অ্যাকচুয়াল ইন্ডেক্সিং এর মাধ্যমে আমরা ডেটাটা স্টোরের দিকে এগোলাম। তো ফার্স্ট আমাদের এন্টিটি রিলেশনশিপ মডেল, মানে আমার বেসিক্যালি আমার এন্টিটি মানে কি, যে কোনো অবজেক্ট এন্টিটি। আমি রাম একটা এন্টিটি, শ্যাম একটা, যা আমার যদিও একটা এন্টিটি, প্রত্যেকের কিছু কিছু আমার আমার প্রপার্টিজ আছে, সেগুলো একটা জায়গায় করলাম, তখন এন্টিটি সেট হয়ে গেল। ঠিক আছে, তখন এই এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম করতে গেলে আমরা খুব কনফিউজ হয়ে যাই, কিন্তু আমি বলবো একবারে কনফিউজড হবে না। খুব সিম্পল একটা একটা ছোট্ট লাইন দিয়ে বলি তোমাদের। মনে করো কাস্টমার ডিপোজিটস সাম অ্যামাউন্ট টু দেয়ার অ্যাকাউন্ট। আমাকে এখানে নাউনটা খুঁজে বার করো, নাউন কি কি আছে, কাস্টমার একটা নাউন, অ্যাকাউন্ট একটা নাউন, ভার্বটা কোথায় আছে, ডিপোজিটস। তাহলে এইখানে ভার্বটা বেসিক্যালি রিলেশনশিপ। আমি এন্টিটি সেট যেটা হচ্ছে এই কাস্টমার একটা এন্টিটি সেট, তার প্রায়োরিটিস কি কি, প্রপার্টিস কি কি আছে, আইডি, নেম, স্ট্রিট। এই প্রপার্টিস এর অনেক ভ্যারাইটি আছে, কিছু কম্পোজিট হতে পারে, সিম্পল হতে পারে, ডিরাইভড হতে পারে, মাল্টি ভ্যালুড হতে পারে। এই নিয়ে আমি এখন যাচ্ছি না, এগুলো তোমাদের ক্লাসে পড়বে পরবর্তীকালে। তাহলে এবার এদের সাথে আমি যদি রিলেশন তৈরি করি, তাহলে একটা একটা রিলেশনশিপ থাকবে আমার। দিস ডায়াগ্রাম ইজ
রিলেশনশিপ। আমার অ্যাকাউন্ট একটা এন্টিটি সেট, এখানে 5 জনের অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে। এবার তাদের মধ্যে ওয়ান টু ওয়ান, মেনি টু মেনি, ওয়ান টু মেনি, মেনি টু ওয়ান কি হবে অন দ্য বেসিস অফ দ্য আমার রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস। আমার রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস যে স্কিমটা যে স্পেসিফিকেশন দেবে, বেসিক্যালি বলতে গেলে রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন যেটা দেবে, তারপর বেস করে উই উইল ডিজাইন দিস ইয়ার ডায়াগ্রাম। তো একটা স্ন্যাপশট অফ ইয়ার ডায়াগ্রাম, ছোটখাটো একটা ইয়ার ডায়াগ্রাম দেখতে এরকম লাগে। তো এটা আমি এখন যদি সম্পূর্ণ আমি দিইনি, এখানে আরো অনেক কিছু ক্রেডিট আমার দিতে লাগে, জাস্ট এরকম একটা মডেল হয়। ঠিক আছে, তো আমার এইটাই হচ্ছে বলতে গেলে আমি এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি একবারে, মানে যেটা আমাদের মডেল শো করতাম কাস্টমারকে ডেটাবেসের ম্যানেজমেন্টে, এইটা হচ্ছে এই মডেলটা। এরপর আমরা টেবিলের দিকে আসবো। এই টেবিল তৈরি করতে গেলে আমার থাকবে টাপল থাকবে, আমার থাকবে কলাম নেম থাকবে। টাপল মানে কি? রিলেশনটা, মানে সরি, টেবিল মানে কি? রিলেশন। কলাম নেম মানে কি? মানে অ্যাট্রিবিউট, এজ, নেম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, অ্যাট্রিবিউট। রো হচ্ছে টাপল, মানে হচ্ছে অনির্বাণ মিত্র রোল নাম্বার এটা, ফোন নাম্বার এটা, অ্যাড্রেস এটা, ডিপেন্ডেন্সি এটা, এটা হচ্ছে একটা টাপল। ডোমেন কি? তোমার হচ্ছে ডোমেন মানে হচ্ছে তোমার ফর এ পার্টিকুলার রোল নাম্বার। আমি রোল নাম্বার 1 থেকে স্টার্ট করছি, আমার রোল নাম্বার 99 অব্দি, এই 1 to 99। আর ডোমেন মানে কি? আমি মনে করি পাসওয়ার্ডের ডোমেন দিলাম। পাসওয়ার্ডের ডোমেন কি বলছে? মিনিমাম 8 ক্যারেক্টার সেট হতে হবে, কিন্তু আমার একটা আলফা নিউমেরিক হতে হবে, একটা ক্যাপিটালে থাকতে হবে। এই যে ডোমেনে সেট করে দিলাম, ঠিক আছে। এবার আমি টেবিলে যখন ডেটাটা ইনক্লুড করে দিচ্ছি, তখন সেটাকে এক্সটেনশন বলে। এবার বক্তব্য হলো, আচ্ছা আমরা তো তাহলে একটা টেবিলকে তো পুরোপুরি রাখতে পারি, আমরা ভাঙে রাখার কি আছে? এখানে অনেক কারণ আছে, এই কোয়েশ্চেনটা মাথায় রাখো। যে সাপোজ ইফ ইউর কলেজ হ্যাভিং দ্য 10,000 স্টুডেন্ট, 20,000 স্টুডেন্ট, আমি একটা বড় টেবিল রাখলাম, সেখানে রোল নাম্বার, এজ, ফোন নাম্বারটা আমরা সব একসাথে রাখলাম, তো আমার অসুবিধাটা কোথায়? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? কেন আমরা এবার ছোট ছোট টেবিলের দিকে যাচ্ছি? তাহলে দেখো, আমার ফার্স্টে এরকম এখন দাঁড়িয়ে নিলাম ইআরডি ডায়াগ্রাম তৈরি। এবার কিছু একটা প্রসেস দিয়ে আমরা এই টেবিলে তৈরি নিয়ে এলাম। এই টেবিলগুলোকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করব। সেখানে আমার চলে আসবে টেবিলটা করতে গেলে আমাকে ফার্স্টে যে জিনিসটাকে নিয়ে আমার ভাবতে হবে, এখানে একটু এই জায়গাটা বলছি। তাহলে আমি যখন ভিউ লেভেলের মানে অ্যাবস্ট্রাকশন ডেটাকে যখন আমি, দেখো এক একজন এক একভাবে ডেটাকে দেখছে। তাহলে আমি যখন ব্যাংকে যাচ্ছি, ব্যাংকের একজন কাস্টমারের ডেটাতে একটা লোক দেখছে, বটে ওই যে ব্যাংকের নোডাল অফিসার যে বসে রয়েছে, তার মানে সে যে সবার ডেটা দেখতে পারবে। তো ম্যানেজার আবার সবার ডেটা দেখতে পাচ্ছে। আবার আমার অনেক কাস্টমার যে, সে কাস্টমার কিন্তু তার নিজের ডেটা দেখতে পাবে, ম্যানেজার কত মাইনে পাচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছে না। তো এই ভিউগুলোকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে, ঠিক আছে। এগুলো ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন লাগে। তাহলে আমাকে এখন এবার একটু বলে রাখি যে ডেটাবেস আমার ইউজার্স অনেক রকমের আছে। ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে, ডেটাবেস ডিজাইনার আছে, এন্ড ইউজার আছে। বা ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে কন্ট্রোল করবে অল দ্য অপারেশন, ডেটাবেস ডিজাইনার যে ডিজাইন করছে ডেটাবেসটা, এন্ড ইউজার মানে আমরা, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামার আছে। আমি এগুলোতে অত বেশি সময় নষ্ট করবো না, আমি একবারে চলে আসছি ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি কি কাজ। তারপর আমি চলে যাব টেবিলটাকে কেন ছোট করা হয়, এই পয়েন্টটাতে, লাস্ট পয়েন্টটা। ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ডিউটি হচ্ছে দ্য স্কিমা ডেফিনেশন, স্পেসিফাই, ইন্টিগ্রিটি, কনস্ট্রেন্ট। এই কনস্ট্রেন্ট আবার কি বললো? কোথা থেকে কনস্ট্রেন্ট? আমার কি কনস্ট্রেন্ট? এই কনস্ট্রেন্টই তোমাকে বলছে যে পাসওয়ার্ডটা কিন্তু মিনিমাম 8 ক্যারেক্টার সেট হবে, একটা ক্যাপিটাল মানে একটা আপার কেস লেটার থাকতে হবে, একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকতে হবে। এই কনস্ট্রেন্ট যদি না থাকতো, তাহলে আমরা যে কিছু যা ইচ্ছে তাই ইনক্লুড করতে পারতাম। এই কনস্ট্যান্টই তোমাকে বলছে যে তোমার রোল নাম্বার তোমারই থাকবে, আর কেউ কিন্তু তোমার রোল নাম্বারটা ইউজ করতে পারবে না। এই কনস্ট্যান্টই কিন্তু বলছে তুমি হুট করে কিন্তু তুমি সাপোজ সামওয়ান ওয়ান্ট টু ডিলিট, তোমার মানে লাইব্রেরিতে অনেক ফাইন হয়ে গেছে, লাইব্রেরিয়ান বললো না তোমাকে আর বই দেবো না। তার মানে এই নয় যে কলেজ থেকে তোমাকে বার করে দেওয়া হলো, কিন্তু কলেজ থেকে বার করে দেওয়া হলে তোমার লাইব্রেরি থেকে কিন্তু তোমার অ্যাকাউন্টটা চলে যাবে। তাহলে এই যে ব্যাপারটা, এই কনস্ট্যান্টের মেকানিজমটা না থাকলে কিন্তু এই জিনিসটা হতো না। ওকে, বা এই গ্র্যান্টিং দি ইউজার, একটা আমি লোককে অথরাইজেশন দিলাম, হুট করে একজন লোক বললো যে একটা টেবিল থেকে পার্টিকুলার একটা টেবিল আমি দেখবো, এই ভিউ বিভিন্ন ভিউ হবে, এইগুলো সব কন্ট্রোল করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। এবার যে জিনিসটা আমি তোমাদের কোয়েশ্চেন একটা ফায়ার করেছিলাম, এই যে ছোট ছোট টেবিল করে দিলে কি ব্যাপারটা মিটে যাবে? তাহলে এই যে ছোট টেবিল করার জন্য একটা প্রসেস থাকবে তো। বা মনে করো টেবিলের মানে কি? টেবিল মানে আমার টাপল সেট।
Table মানে tuple set, that tuple set means what? That tuple set contain all the information of the user. আচ্ছা, think about this playground. এখানে মনে করো রয় কৃষ্ণার মানে জার্সি নাম্বার আই থিঙ্ক 9 ছিল। সো আমি যদি জাস্ট জার্সি মনে করো এইটা হচ্ছে খেলার, দেখতে পাচ্ছ এটা? হ্যালো, ইজ ইট ভিজিবল টু ইউ? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. okay, now suppose think about the right hand side picture. আমি যে এই যে নাম্বারগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে মানে প্লেয়াররা মুভ করছে বিভিন্ন জায়গায়। ওকে, আচ্ছা, আমি যদি জার্সি নাম্বারটা যদি এখানে না থাকে মানে জার্সি কালারটা, আমি বলতে পারবো কোন টিমটার 6 নম্বর প্লেয়ারটা উপরে উঠছে বা নিচে নামছে, বা 4 নম্বর প্লেয়ারটা এদিক থেকে ওদিক চলে গেল? আর বলতে পারছি না। উই হ্যাভ টু লুক অ্যাট দ্য জার্সি নেম, তাই না? জার্সি কালার আর জার্সি নাম্বারটা এক হয়ে গিয়ে কিন্তু আই ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য পার্টিকুলার প্লেয়ার। ইয়েস অর নো? ইয়েস অর নো? Yes. মানে আমার একটা মানে বাচ্চা বাচ্চা গল্প মনে পড়ছে যে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল খেলা দেখতে গেছিলাম, আমি ভুল করে না মানে আমার মানে ব্যাপারটা যে আমি 2 নম্বরে বসে গেছিলাম, কিন্তু আমার চশমাটা ভেঙে গেছিল ধাক্কা থেকে। এবার আমি দূর থেকে আমি ইয়ে দেখতে পাচ্ছি না, জার্সি কালার দেখতে পাচ্ছি না। তখন আমি কিন্তু একবার মানে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে গোলটা দিতে দিতে গিয়ে মিস করেছে, আর আমি খুব চিল্লে উঠে ভেবেছি মোহনবাগান গোল দিতে গিয়ে মিস করেছে। আমার চতুর্দিক থেকে লোকজনরা খুব খেপে গেল আমাকে দেখে। তো এই প্রবলেমটা আমার এখানেও হতে পারে। ইফ ইউ নট আইডেন্টিফাই দ্য পার্টিকুলার টাপল, এই টাপলটাকে চিনবো কি করে ভাই? এই জন্যই চলে আসছে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি। হাউ ডু ইউ আইডেন্টিফাই পার্টিকুলার টাপল, এই জায়গাটা পৌঁছাবো। এই ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি হ্যাভ আ ভেরি মেজর রোল। ওকে, একবারে এই জায়গাটা চলে আসছে। এই কতগুলো রুলস আছে এই ফাংশনাল দিয়ে আমি মানে বেসিক্যালি তৈরি হয়। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি। মানে আমি সাপোজ এ বি এর ভালো বন্ধু, বি ইজ আ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ এ, মানে বাই এ আই ক্যান আইডেন্টিফাই বি। আবার বি আবার সি এর ভালো বন্ধু, এরকম এসে জয়েন করছে। তাহলে আমি যদি বলি আচ্ছা এর ফ্রেন্ড সার্কেলটা কি গো, তাহলে অবভিয়াসলি পুরোটা হবে। ইয়েস অর নো? এ বি এর বন্ধু, আর বি কে দিয়ে আমি সি কেও চিনতে পারি। এবার এর যদি ফ্রেন্ড সার্কেল বার করি, বিসি এ বিসি হচ্ছে, হ্যাঁ কি না? তাহলে একটা গ্রুপের মধ্যে আমি সেই লোকটাকেই আমি লিডার ঠিক করি যে লোকটা সবাইকে চেনে, তাই তো? তোমরা একটু রেসপন্স না করলে কিন্তু ব্যাপারটা যে আমার ক্লাসটা বোরিং এর দিকে যাচ্ছে, হ্যাঁ কি না বলো? তোমাদের বন্ধু সার্কেলে তুমি একটা ছেলেকে দায়িত্ব দাও তোমাদের কাছে, কখন দাও? যখন সে বন্ধুটার সাথে সবার মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক আছে, হ্যাঁ কি না বলো? Obviously. তাই তো? ঠিক সেরকম ভাবে একটা টেবিলের মধ্যে প্রচুর ইনফরমেশন আছে, দাদা কোন অ্যাট্রিবিউটটা দিয়ে আমি পুরো ইনফরমেশনটা চিনবো, এইটাই কাজ হচ্ছে আমার এই ফাংশন ডিপেন্ডেন্সের ক্লোজারে। ওইটাকে বলেছে কি, কি বলে ওইটাকে? দ্যাট কি ইজ বেসিক্যালি বাই দ্যাট কি উই ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য অল দ্য টাপলস। ওই কির পরে চলছে সুপার কি, কিন্তু মিনিমাল সুপার কিকে বলে ক্যান্ডিডেট কিজ। একটা ভালো করে লক্ষ্য করবে, ক্যান্ডিডেট কথা বলার সময় ক্যান্ডিডেট কিজ বলি, কিন্তু প্রাইমারি কিজ বলি না, প্রাইমারি কি বলি। ক্যান্ডিডেট কিজ মানে এরকম অনেকে থাকতে পারে যাদেরকে আমি পুরো ওই এক একটা অ্যাট্রিবিউট দিয়ে তাদের টোটাল প্রপার্টিজ আমি আই ক্যান আইডেন্টিফাই ভেরি ইজিলি। কিন্তু ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সিলেক্টেড দ্য কি as a candidate key for the table, that key is known as a primary key. The key এর মধ্যে আমার 4-5টা ভ্যারাইটি আছে। কি আছে? ফার্স্ট কি, a super key minimal super key is a candidate key. The candidate key is selected for the table, it is known as a primary key. The key by which we can maintain the relation among the table is known as a foreign key. এবার ক্যান্ডিডেট কে মধ্যে একটা কি তো সিলেক্ট হয়ে গেল প্রাইমারি কি, যারা পড়ে থাকলো তাহলে অল্টারনেটিভ কি। এবার ডেটাবেসে তুমি একটা কি প্রোভাইড করছে ডিবিএমএস, এটা করে সারোগেটেড কি। এই যে কি হচ্ছে কি ফ্যামিলি, এটাকে বলে। এটার জন্য আমাদের ক্লোজার সেটটা বার করলে আমি তখন খুব ইজিলি আই ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য প্রাইমারি কি অফ আ টেবিল। ওকে, তাহলে ক্লোজার সেটটা দিয়ে কি কি হয়, আমি ফাংশন ডিপেন্ডেন্সি, ফাইন্ড দ্য কিজ অফ রিলেশন, ইকুইভ্যালেন্স, ফাংশন ডিপেন্ডেন্সি, মিনিমাল সেট অফ ফাংশন ডিপেন্ডেন্সি সব আমরা করতে পারি ক্লোজারের উপর বেস করে। এই ধরে নাও এইখানে যেমন একটা টেবিল আছে আর এবিসি, এবিসি আর দ্য
attributes of that table. এবার it is on a functional dependency A to B, B to C. A can define B, B can define C. আমি যখন ক্লোজার বার করলাম A প্লাস, আমি বললাম সব বন্ধুর সেটটা বার করো, A B এর বন্ধু, আরে B তো C এরও বন্ধু, আচ্ছা A এর ফ্রেন্ড সার্কেল A B C, ও A সবাইকে চিনতে পারছে, তাহলে এটাকে অ্যাজ এ উই ক্যান সিলেক্ট A অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট কি। বি খালি চিনতে কাকে, বি তো খালি সিকে চেনে, একে ভালো করে চেনে, মানে ওকে চিনতে লাগে, ওকে নিজে কথা বলতে কোনোদিন পায় না, লজ্জা করে, ও তাহলে বি সি, ও তাহলে তো একে তো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, হবে না। ও সি তো কারোর সাথেই কথা বলে না, প্রচন্ড বাজে চেন, একা একা খালি পড়াশোনা করে গেলে হবে, ও সিকে তো কি করাই যাবে না। তাহলে দিস ইজ দ্য বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্লোজার সেট। এবার বক্তব্য হচ্ছে, আরে ভাই আমার তো মা, স্যার আপনি কোথায় চলে গেলেন, কি 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 করে? আসল তো কাজ হচ্ছে আমার টেবিলগুলো ছোট করতে হবে, কারণ টেবিল বড় টেবিলে কাজ করা অনেক অসুবিধা। কি অসুবিধা সেটাই এবার বলবো লাস্ট টপিক, যে একটা টেবিলকে আই ক্যান ডিকম্পোজ একটা ভ্যারাইটিস অফ দ্য স্মল টেবিলস, বাট দ্যাট স্মল টেবিলস হ্যাভ টু মেনটেন সাম রুলস। দ্যাট মেনটেন কি রুলস? আমি টেবিল ভেঙে দিলাম, আই ক্যান ডিকম্পোজ দ্য টেবিল among the several small table, but at the time of joining some extra component will be added. তখন কিন্তু হবে না। আমি টেবিলকে যদি ছোট ছোট ভাগে ভাগি, সেটা ভাঙার পরে যদি আবার জুড়েও আমার কিন্তু এই অরিজিনাল টেবিলটাই থাকতে হবে। একটা ছেলের সম্বন্ধে আমি যদি বলি সেটা খুব ভালো আঁকে, ভালো পড়াশোনায়, কিন্তু ছেলেটা জানো মাঝে মাঝে মানে প্রচন্ড ভালো কিন্তু বাইক চালায় জোরে জোরে, এটা আমার কাছে ছিল না, আমি অ্যাড করে দিলাম, একটু দিন না ফাউ, এটা ফুচকা বিক্রি করছেন না, মানে ব্যাপারটা ফুচকা বিক্রির মতো কেসটা কিন্তু হবে না এখানে, যে ফাউ দিলে ফাউটা নিতেই হবে না। যেটা অ্যাড হয়ে গেল কিন্তু ইট ইজ বেসিক্যালি এ নয়েজ। তাহলে আমি যখনই ডিকম্পোজ করব, ডিকম্পোজ শুড বি লসলেস, লসই হবে না। লসি মিনস হোয়াট? যদি এক্সট্রা ক্যারেক্টার অ্যাড হয়ে যায় তখন কিন্তু লসই হয়ে যায়, মানে এক্সট্রা কোনো প্রপার্টিজ অ্যাড হয়ে গেলে এটাকে লসই বলে, খালি হারিয়ে গেলে লসই হবে তা না। সো এই লসলেস ডিকম্পোজ থাকতে হবে, আর ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিটা প্রিজার্ভ করতে পারো, ইট ইজ নট ম্যান্ডেটরি। ওকে, এবার প্রবলেমটা আমি বললাম না যে আমরা এই বড় টেবিলের প্রবলেম কি, আর বড় টেবিলের প্রবলেম তো একটাই, একই ডেটা বারবার বারবার রিপিট হতে পারে, সো দেয়ার উইল বি আ পসিবিলিটি অফ দ্য রিডান্ডেন্সি, ডেটা রিডান্ডেন্ট হতে পারে। এই যে তুমি বলো একটা ডিপার্টমেন্ট ক্যান হ্যাভ দ্য মাল্টিপল স্টুডেন্টস, ক্যান হ্যাভ দ্য 10,000 or 20,000 স্টুডেন্টস উইদিন আ কলেজ, একটা আন্ডার দ্য ইউনিভার্সিটি, ওই কলেজের ভেতরে অনেক স্টুডেন্ট, আমি যদি পুরো ডেটাটা বারবার রিপিট করি, তাহলে একটা ডিপার্টমেন্টের জন্য যতগুলো ছেলে ততবার সেম রিপিট, ডিপার্টমেন্ট কোথায়, কলেজটা কোথায়, ডিপার্টমেন্টের এইচওডি কে, একই ইনফরমেশন বারবার বারবার রিপিট হতে হবে, এইটাকে কাটাতে হবে, তাহলে ছোট করে দিলে এই ব্যাপারটা কমে যাবে। সো how to reduce the redundancy, this is why we need a special properties or special process, that process known as a normalization. The normalization করতে গেলে we need the concept of the functional dependency or closure. ওকে, সেই জন্য ফাংশন ডিপেন্ডেন্সি। তো ডিকম্পোজিশন করব মানে ছোট টেবিলে জেনারেট করব, তার কারণ হচ্ছে টু রিডিউস দ্যাট রিডান্ডেন্সি। আর একটা প্রবলেম আছে অ্যানোমালি, অনুমালিক নয়, অ্যানোমালিস। অ্যানোমালিস মানে ইনসার্শন অ্যানোমালি হতে পারে, ডিলিশন অ্যানোমালি হতে পারে, বা আপডেশন অ্যানোমালি। কি বলে অ্যানোমালি, আবার কি বস্তু রে বাবা? অ্যানোমালি মনে করো সাপোজ একটা ডিপার্টমেন্ট আইডি ছিল, মানে একজনের জন্য ডিপার্টমেন্ট আইডি ছিল মানে C001 কম্পিউটার সায়েন্স। এবার সাপোজ ফর C001 কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে 1000খানা স্টুডেন্ট আছে, এবার আমি ডেটা ইনসার্ট করতে করতে ভুলেই গেছি যে C001 কম্পিউটার সায়েন্স, আমি মানে ঘুমোতে ঘুমোতে লাস্টে 800 পরে ও D001 কম্পিউটার সায়েন্স, D001 কম্পিউটার সায়েন্স এটা ইনসার্ট করতে আরম্ভ করেছি। সো the viewer or the observer of the table, they will be confused after retrieving this information. But Dada, C001 computer science and D001 computer science? This is insertion anomalies. বড় টেবিল হলে এই সমস্যা। তারপর বললো ডিলিশন অ্যানোমালি। মনে করো একটা মানে পারফর্মিং আর্টস বলে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, only one student will be there. And that মানে কি ওই ছেলেটি সব ইনফরমেশন ওই টাপেলটা ভেতরে রয়েছে, ডিপার্টমেন্ট নাম, ডিপার্টমেন্ট লোকেশন, ডিপার্টমেন্ট এইচওডি, এভরিথিং অ্যালং উইথ দ্য ইনফরমেশন অফ দ্য ক্যান্ডিডেট। এবার ছেলেটি বললো আমি আর পড়াশোনা করবো না, পড়াশোনা আমি এখানে ইতি দিলাম, বন্ধ করুন। সো উই হ্যাভ টু ডিলিট দ্য ইনফরমেশন অফ দ্য এন্টায়ার টোটাল স্টুডেন্ট রেকর্ডস ফ্রম দ্যাট টেবিল,
যে ডিলিট করলাম উই লস অল দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্যাট পারফর্মিং আর্টস ডিপার্টমেন্ট, কারণ ওই একটা ছেলে তো মানে সবেদানের মধ্যে অনেক নির্মনি হয়ে ওই ডেটাটাকে ধরে রেখেছিল, সব ডেটা হারিয়ে গেল। সো দিস ইজ ইনসারশন অ্যানোমালি অ্যান্ড দেন দ্য ডিলিশন অ্যানোমালি। সো তারপরে এইটাকে নিয়ে আমরা যখন আপডেটের দিকে ঠিক সেম ভাবে আপডেট করতে গিয়ে আমি ভুল করে ফেললাম, তো রিডান্ডেন্সি অ্যানোমালিসকে কাটাবার জন্য আমার টেবিলকে ভাই ছোট করতে হবে। এই টেবিলকে ছোট করার প্রসেসটা হচ্ছে ইট ইজ নোন অ্যাজ নর্মালাইজেশন। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়াল, আমি আর বেশি টাইম নিলাম না, এগুলো প্রত্যেকটা একটা একটা করে বড় বড় সাবজেক্ট চ্যাপ্টার হয়। এটার জন্য তোমরা আছে কর্থ আছে, নাভাতি আছে, তো এরপরে তোমার নর্মালাইজেশন গুলো আরো 1NF 2NF 3NF BCNF 4NF, আর দিস আর দ্য ভ্যারাইটিস অফ নর্মাল ফর্ম ইউ হ্যাভ। ওকে, তো আমরা আমাদের প্রত্যেক নর্মাল ফর্ম হ্যাভ উইথ ডিফারেন্ট টাইপস অফ, কিছু হচ্ছে মনে করো পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি, ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি থাকা যাবে না, মাল্টিভ্যালু ডিপেন্ডেন্সি থাকা যাবে, এরকম টাইপের সব নর্মাল ফর্ম আছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ ডিবিএমএস। আমি খুব ছোট্ট করে একটা বিশাল বড় সমুদ্রকে কাছে আনার চেষ্টা করেছি। এরা অনেকটা বলতে পারো যে ওই কানে শাক দিয়ে যদি সমুদ্রের আওয়াজ পাওয়া যায়, এটাকে এটুকুই বলতে পারো, সমুদ্র এখন অনেক রিমেনিং। তো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক মি। আমি চেষ্টা করি যতটা ছোট্টের উপর ডিবিএমএস অ্যান্ড অ্যাবসলিউট হোয়াট ডু মিন বাই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাকে তোমাদের কাছে এক্সপ্লেন করা যায়। দেয়ার আর দ্য ভ্যারাইটি অফ স্কোপ অফ ডিবিএমএস। উইদাউট ডিবিএমএস কোনো প্রজেক্ট পসিবল নয়, ডিবিএমএস ছাড়া কোনো পরীক্ষায় তোমার পসিবল না। সো ট্রাই করো, ট্রাই টু গ্র্যাব দ্য নলেজ অফ ডিবিএমএস। ওকে স্যার, আমার একটি কোশ্চেন আছে। বলো স্যার, বলছি আমরা একটা লোকাল ডেটাবেস ক্রিয়েট করলাম। এক সেকেন্ড, যারা যারা প্রশ্ন করবে একটু নিজের নাম আর কোন সেমিস্টার একটু বলে নেবে, ঠিক আছে? স্যার, আমি অনিরুদ্ধ অধিকারী, আমি সেমিস্টার 2 এ পড়ছি এখন। স্যার, প্রশ্নটা করছি স্যার, যদি আমরা একটা লোকাল ডেটাবেস ক্রিয়েট করি আর আমরা একটা ডেটাবেস হোস্ট করছি, তাহলে দুটো ডেটাবেসের যে রাইটিং প্রসেস বা আপনি যে বললেন একটা ডেটাবেসের সঙ্গে আমরা যে কমিউনিকেশন করছি, অর্থাৎ যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করছি, সেক্ষেত্রে কি কোনো পার্থক্য থাকবে, না দুটোর ক্ষেত্রে প্রসেসটা একই থাকবে, মানে যখন নেটে ইউজ করছি সেটা বা হোস্ট করছি? দেখো, ডেটাবেস কিন্তু কোনোদিনও ডেটাবেসের ল্যাঙ্গুয়েজের উপর বেস করে কোনো অপারেশন চেঞ্জ হবে না, ঠিক আছে? ল্যাঙ্গুয়েজ একই থাকবে, হয়তো প্রসেস হয়তো কিছু এক্সট্রা অ্যাডেড প্রসেস করতে হলো, যে তোমার ওই ডেটাবেসটাকে অ্যাক্সেস করতে গেলে তোমার এক্সট্রা হয়তো কিছু স্টেপ তোমাকে ফলো করতে হবে, কিন্তু আলটিমেট অবজেক্টিভ তোমার যে তোমার ওই ডেটাবেসের সাথে কথা বলা, ওইটা কিন্তু প্রসেসের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না। কিছু মানে প্রসেস ইটসেলফ পরিবর্তন নয়, কিছু অ্যাডেড কিছু সাপোর্টেড স্টেটমেন্ট হয়তো রাখতে হবে, তোমার লিখতে হবে, যেটাতে তুমি অ্যাক্সেস করতে পারো। মানে স্যার, এটার জন্য দেখো অনেক রকমের কাজ হয় তো ডেটাবেস বেস করে। আমি যখন ওয়েব সার্ভার বেস বা কাজ করতে চাই তখন একরকম কাজ হয়। আমি যদি মনে করো কোনো R&D রেসপেক্টে কাজ করছি, যে আমার একটা ডেটা সেট রয়েছে, যেটা CSV ফাইল বলে, আমি ওইখান থেকে একটা কিছু অ্যানালিসিস করব, তখন একভাবে আমি জিনিসটাকে রিট্রিভ করে ইনফরমেশন একভাবে ইউজ করতে পারি। এটা বেস হচ্ছে তুমি কি অ্যাপ্লিকেশনটায় যাচ্ছ তার উপর বেস করে হয়, ঠিক আছে? তার মানে স্যার আমি এসকিউএল-এই হয়তো লিখবো, হয়তো এক্সট্রা কিছু অ্যাডিশনাল ফিচারস বা এসকিউএল আমি আগেকার দিনে আমরা হতো ভিবি দিয়ে, আমরা ভিবি আর ওরাকেলের প্রজেক্ট হতো ছেলেদের, এখন তো ওয়েব সার্ভার বেসড করছে হয়তো, তো ওইখানে যা করা হতো এখনো তাই করা হয়, একটু অন্য মোডে করা হয়, আর কিছু। আচ্ছা, মানে আলটিমেট অবজেক্টিভ হচ্ছে তোমার ভাই একটা হার্ডওয়্যার সেকশনে তোমার ডেটা স্টোর করা আছে, তুমি লোকাল হোস্ট বলো বা যাই বলো বা লোকাল বলো, বা তোমার এই পোর্টেবিলিটির মাধ্যমে তুমি চাইছো অ্যাক্সেস করতে এটাকে, তার জন্য কিছু এক্সট্রা হয়তো ফাংশনালিটি তোমাকে অ্যাড করতে, কিছু লাইব্রেরি ফাইল ফাংশন হয়তো তোমাকে কল করতে হচ্ছে, হয়তো কোয়ারিটাও ইউজ করছো, হয়তো সেই কোয়ারিটা হয়তো অন্য ফাংশন নাম দেওয়া হয়েছে, অবজেক্টিভ কিন্তু চেঞ্জ হয় না কোনোদিন। আমরা এখন অনেক অপটিমাইজ হয়ে গেছে হয়তো কিছুতে, কিন্তু তার মানে ব্যাকএন্ডে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু যেমন করে আসতাম এককালে, এখন অনেকে বলে, খুব মানে কমন কোয়েশ্চেন আমাদের রানাদের কাছে, খুব কমন কোয়েশ্চেন, স্যার পাইথন জানি সি কেন শিখবো? এটা খুব কমন কোয়েশ্চেন আমরা পাই। এইখানেই হচ্ছে আমাদের মানে অসুবিধাটা হয়ে যায়। আরে ভাই, পাইথনটা কিন্তু কার উপর বেস করে লেখা? ব্যাকএন্ডে কিন্তু কাউকে না কাউকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়েছে। তুমি একটা ফাংশনকে কল করছো, একটা লাইব্রেরি ফাংশন কল করে কাজ মিটে যাচ্ছে, মানে এটা নয় যে ব্যাকএন্ডে ওটা হচ্ছে না। বুঝতে পেরেছো তো? এই হচ্ছে চেষ্টা করলাম, আমি জানি না সম্পূর্ণ হয়তো সঠিক নাও হতে পারি।
সম্বন্ধ আর দেবাদিত্যকে আশা করি, রানাকে আশা করবো অনেক একটু করবো, যদি তোরাও কিছু থাকে বলতে পারিস। স্টুডেন্টরা আগে জিজ্ঞেস করুক, এমনি বাকি আরো না ফ্যাকাল্টি মানে তোরা ওদের উত্তরের জন্য, ওদের উত্তর দেওয়ার জন্য যদি কিছু থাকে আমরা যৌথভাবে উত্তরটা দিলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো অবশ্যই। আমাদের ডিবিএমএস পড়ানোর ম্যাডাম হচ্ছেন রুম্পাদি। স্যার, হ্যাঁ বলুন। স্যার আমি চৌকোনা সেম 2 থেকে বলছি, সেম 2 কম্পিউটার সায়েন্স অনার্স। হ্যাঁ স্যার, মঙ্গোডিবি আর জ্যাঙ্গোর মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক কি? আমি কিন্তু বলতে পারবো না সেরকম ভাবে, কারণ আমি সবে মাত্র এই NoSQL নিয়ে কাজকর্ম করা শুরু করেছি। আর মঙ্গলবার আমার ঠিক ওই ব্যাপারে মানে বিস্তারিত ইয়েটা নেই আর কি। আমি তোমাকে জেনে একটু মানে বলতে এখন পারি। এখন এখন আগে খুব এসকিউএল টা কাজ করতো, এখন সবাই জ্যাঙ্গোতে কাজ করে। দেখো আমাদের ডেটাবেসের অনেক ভ্যারাইটি আছে, তো এখন যেমন হচ্ছে কি বেস ডেটাবেস এসছে, এগুলো সব মঙ্গোডিবিরা যখন ইউজ করে কি বেস ডেটাবেস বা মানে যেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ডেটাবেস এরম টাইপের ভাগ হচ্ছে আস্তে আস্তে, ঠিক আছে। এবার এখন তার রেভলিউশনটা কি হচ্ছে, আমি খুব ইনিশিয়াল ফেজে রয়েছে এটাতে, এখন আমার সেরকম ভাবে নেটকি কনফিডেন্স গ্রো করেনি। আমি একটু জেনে তোমাকে বলতে পারবো পরে, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার। Actually, অনির্বাণদা, সোহম, আমি মানে একটু সবাইকে আমি একটা দেবাই তো বলেন। ছোট্ট জিনিস বলছি, মানে আমিও পুরো শিওর না, মানে আমি যতটুকু জেনেছিলাম যে এমনিতে এসকিউএল তো স্ট্রাকচার্ড, মানে স্ট্রাকচার্ডের সবচেয়ে বড় জিনিসটা একটা টেবুলার স্ট্রাকচার রয়েছে, মানে একটা কলামের নাম হচ্ছে নাম, মানে নেম, সেখানে 100খানা নাম রয়েছে ওই কলামটাতে। কিন্তু আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা, মানে আজকে তো চারিদিক জুড়ে আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা, মানে একটা টুইট একটা আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা, একটা ফেসবুক পোস্ট একটা আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা, একটা গান একটা আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা, একটা পাতার স্ক্যান, যে স্ক্যানটা ওসিআর করা নেই, মানে ক্যারেক্টার রেকগনিশন নেই করা অটোমেটিক্যালি, সেটা একটা আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা। এই আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা যেটা ছুঁয়ে গেল অনির্বাণদা, ডকুমেন্ট হিসাবে যে সেভ করার কথাটা অনির্বাণদা বলল, এইগুলো নিয়ে আজকাল যে অ্যাডভান্স ডিবিএমএস এর যে সফটওয়্যার গুলো, তারা কাজ করতে কিছুটা চেষ্টা করছে, মানে স্টোর করে আর কি, তার উপর ভিন্ন ধরনের কোয়েরি চালিয়ে রিট্রিভ করা আর কি, মানে ডেটা রিট্রিভাল, এটাই এরা চেষ্টা করছে। দেখো আলটিমেটলি কিন্তু সোহম একটা জিনিস জেনে রাখবে, ডেটাবেস করো যাই করো না কেন, আলটিমেটলি সবকিছু সেট থিওরি হচ্ছে। অ্যাজ এ সেটে যেমন করে একটা এলিমেন্টকে ডুপ্লিকেট এলিমেন্ট রাখা যায় না, তুমি যখন সোহম তোমরা যখন টেবিল তৈরি করো, অনেকে বলে স্যার আমি তো প্রাইমারি কি ইউজ করিনি, কিন্তু আপনি বলছেন যে মানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আলাদা আলাদা হবে, কিন্তু প্রাইমারি কিন্তু আমি ইউজ করিনি, তাহলে কি করে আলাদা হলো, আলাদা করতে পারলাম না। তুমি করলে না, তোকে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট একটা কিন্তু ঠিক ওইখানে কিন্তু একটা কি অ্যাড করে দিয়েছে, তোমাকে না জানিয়ে রো আইডি বলে একটা অ্যাড করে দিয়ে ওটাকে আলাদা করে দিচ্ছে। এই যে দেবাদিত্য যেটা বললো স্ট্রাকচার, এই যে দেখো একটা সেট হিসেবে দেখছে পুরোটাকে, এখানে প্রত্যেকটা জিনিসটাকে সেট হিসেবে দেখছে। এবার কি তার যে প্রপার্টিস গুলোকে কিরকম হচ্ছে এইখানের উপর বেস করে পার্থক্য যাচ্ছে আনস্ট্রাকচার আর স্ট্রাকচার ডেটা, ঠিক আছে। এবার তার উপর বেস করে তোমার হচ্ছে এখন মঙ্গোডিবিতে যেটা কাজ হচ্ছে, মানে মঙ্গোডিবিতে যেগুলো করা হয় আর কি, মানে আমি যেমন একটা রেকমেন্ডেশন সিস্টেম তৈরি করেছি মঙ্গোডিবি, কিন্তু আমি বলছি এখন অব্দি আমি সম্পূর্ণ যতক্ষণ কনফিডেন্ট একটা ব্যাপার, আমি ওটার উপর কোনো কমেন্ট করি না, ঠিক আছে। আমি জেনে তোমাকে আরো ক্লিয়ারলি বলতে পারি ব্যাপারটা, তার জন্য আর 2 সপ্তাহ লাগবে, আমার মোটামুটি রেডি হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ সম্বুদ্ধ, তুমি কিছু বলছিলে, তুই কিছু বলছিলিস। হ্যাঁ, না আমি এইটা নিয়ে ঢুকবো না, আমার খুব ভালো লেগেছে পুরো প্রেজেন্টেশনটা। আর যেটা সব থেকে ভালো, এই মাত্র 1 ঘন্টা সময় একটা গোটা সেমিস্টারের পুরো জিনিসটাকে তুমি কভার করলে, যেটা আমার খুব ভালো লাগলো। আর একটা ব্রাশ আপ হলো, ওদের পরীক্ষা সামনেই চলে এসছে, সেমিস্টার একদম সামনে, ফলে পুরো ব্যাপারটা ওদের যার যেখানে ডাউট ছিল, আমার মনে হচ্ছে আজকে ক্লাসটার পরে ওরা কিন্তু অনেকটা কনফিডেন্ট হয়ে গেল যে কিভাবে এবার ডিবিএমএস এর পেপারটা ওরা ফেস করবে। ফলে এটা একটা ভীষণ ভালো লাগার একটা, আমারও ভালো লাগলো, নিজেও একটু ব্রাশ আপ হলো আমারও। আমি অনেকদিন এই পেপার গুলো পড়াচ্ছি না, চর্চা ছিল না। খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে, বিশেষ করে এই যে ধরো আমাদের ছেলেদের যেগুলো প্রিয় সব খেলোয়াড়, তাদের সব নাম, রয় কৃষ্ণা বা এক্সাম্পল গুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। সেইটা আমি তোমাকে সাথে সাথে জানাচ্ছি যে ওরাও খুব ইন্টারেস্টিং, ওই জন্য এক্সাম্পল গুলো শুনছিল, আমরাও খুব এনজয় করছিলাম। আর একদিন যদি তুমি সাক্ষাতে পড়ে আমাদের কলেজে এসে একবার ক্লাস নিতে পারো, ওরাও খুব ভালো লাগবে, আমাদেরও খুব ভালো লাগবে। একেবারে একেবারে একেবারে, আমি সবসময় হ্যাঁ, আছি। খুব খুব এনজয় সম্বুদ্ধ, করেছি ক্লাসটা। আমি হ্যাঁ। কিন্তু তোর সাথে আরো যোগাযোগ করবো, আরো অনেক কারণ আছে, ঠিক আছে।
আমার কিন্তু এখন একটু গান বাজনা চর্চাটা বেড়েছে, একটু পরে যোগাযোগ করবো, ঠিক আছে? একদম খুব একদম ভালো এই নিয়ে লাগলো আমরা একসাথে তোদের দেখ, এত ভালো লাগছে কি বলবো, এত ভালো একদম লাগছে। একদম একদম বসবো দেবাদিত্য আবার। রায় চৌধুরীর জন্য যদি ওই নামটা উচ্চারণ দেবাদিত্য করতে রায় আমার চৌধুরী। ভেতর থেকে জোর দিতে হচ্ছে আমার রীতিমতো, দেবাদিত্য রায় চৌধুরী। নিশ্চয়ই একদিন খুব দেখা ভালো হবে লাগলো যে এর 1 মধ্যে। ঘন্টা হ্যাঁ এদেরকে হ্যাঁ মানে আমার খুব কলেজে। ইয়ে ছিল। আজকে আমার পিএইচডির যদি আমাদের কাছে যে পিএইচডির এন্ট্রান্স চলছে, আমাকে স্পেশাল পারমিশন দিয়ে আজকে হ্যাঁ আছি আর কি এখানে। হুম, আমার খুব চ্যালেঞ্জ ছিল 1 ঘন্টার মধ্যে ডিবিএমএস ব্যাপারটাকে কি করবে ইয়ে করবো, যে ছোট ছোট করে একদম ছুঁয়ে একদম একটু এত বড় সেটা জিনিসটা সত্যি জিনিসটা তো অনেক বড়। যাই হোক, খুব খুব ভালো লাগলো ভালো আমার লেগেছে, এসে। খুব আর ভালো লেগেছে। এরপরে হ্যাঁ যদি ভবিষ্যতে যেতে পারে আরো ভালো লাগবে। একদম আর একদম একদম। আমার তো তোরা নিজের ভাইয়ের মতো, তো এখানে গিয়ে আমরা একসাথে যদি হ্যাঁ, কিছু করতে পারি খুব ভালো লাগবে। আমরা খুব ভালো তোমাদেরও লাগবে বললাম যে আমি সম্বুদ্ধ দেবাদিত্য রানাকে আমি একটা অফার দিয়ে রাখছি। আমার এখন কতগুলো কোলাবোরেশনের দিকে আমরা এগোচ্ছি, আমি নিজেই এগোচ্ছি, কারণ হংকং ইউনিভার্সিটির সাথে আমি কোলাবোরেশন করেছি, আর একটা গভর্নিং সাথে চলছে। তো আমরা কিন্তু জয়েন্ট কিছু প্রজেক্ট করাচ্ছি, সেখানে যদি তোদের স্টুডেন্টরা যদি আসতে চায় আমাকে বললেই হবে, ঠিক আছে? কারণ আমি এখন কিছু চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্টে নামছি এবার আর কি। মানে খুব এদের ভালো সাথে যেমন হচ্ছে প্রস্তাব। হ্যাঁ। স্লিপ অ্যাপনিয়া নিয়ে কাজ হচ্ছে হংকং ইউনিভার্সিটিতে। তো আমার হুম, স্টুডেন্টদের সাথে ওখানে প্রজেক্টে আমি মানে মানে জাস্ট একাডেমিক প্রজেক্ট, কোনো মানিটারি বেনিফিট নয়, খালি মানে একাডেমিক এক্সেলেন্স যেটা আছে সেটাকে যাতে হুম। আমাদের কনভার্সনটা হয়, এক্সচেঞ্জ হয়, যাতে তাদের আমাদের ছেলেরাও ছেলেমেয়েরা কিছু কাজ যদি শিখতে অ্যাটলিস্ট পারে। সামারে বা উইন্টারে ছুটিতে যদি ইন্টার্নশিপ হিসেবেও কাজ করতে যায়, তোমার ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে কিছুটা কাজ শিখে আসে আমার হাতে নিশ্চয় কলমে করে যে আসার দরকার নেই, কম্পিউটার সায়েন্সে আমাদের তো সুবিধা হচ্ছে আসতেই হবে না, হ্যাঁ আমাদের সেটা হচ্ছে তো কাজে বটে। কাজের হোক। তো তোদের যে ফাইনাল যে প্রজেক্টটা আছে মানে হ্যাঁ উইথ ইওর পারমিশন, আমি তুই বলছি যদিও তোদের হুম স্টুডেন্টদের হুম সামনে, হুম। আরে হ্যাঁ আমরা অবশ্যই। আপনি বা তুমি তো আসবেই না, আমি রানা না না তোকে না আরে আমাদের বলতে আরে গেলেও হ্যাঁ না আসবে না, না। দূর, এ তো হবে সম্ভব না, এত বছরের তো অভ্যেস সম্ভব। তো সেই কারণে আমি একটাই কথা হচ্ছে, যদি এরম কোনো আইডিয়া থাকে যে ইন্টার্নশিপে ছেলেরা থাকে, ইভেন আমার মানে আমি যদি ওখানে প্লেসমেন্ট কোঅর্ডিনেটর, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্লেসমেন্ট কোঅর্ডিনেটর হিসেবে বুঝতে পারছি যে প্রচুর স্কোপ আমি দেখতে পাচ্ছি আর কি। আর মানে অনেক জায়গায় অনেক মানে আজকে আমার নুতানিক্স, আজকে একটা নুতানিক্সের ড্রাইভ চলছে, এরা কিন্তু চলছে কিন্তু ইন্টার্নশিপের ড্রাইভ, এগুলো সব ঠিক আছে। হ্যাঁ আর প্রচুর এখন এটা ছেলে মেয়েদের অফার বিশাল, মানে একটা আমাদের পেল 22 lakhs এর একটা। তো এই অফার গুলো কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য প্রত্যেকেই পেতে পারে এগুলো, কিন্তু এটা এমন কোনো ব্যাপার নয়। তো একসাথে যদি কিছু প্রজেক্ট বা এইসবে এগোনো যায়, তাহলে কিন্তু মানে তোদের স্টুডেন্ট আমাদের সকলের জন্য খুব মানে ভালো হয় আর কি। আর যদি এরকম অবশ্যই কোনো অবশ্যই ইয়ে থাকে যে অবশ্যই। যে ছেলেরা 6 মাসের প্রজেক্ট করবে আর সেখানে যুক্ত হতে চাইছে, ঠিক আছে, তাহলে আমাকে একটু ইনফর্ম করে দিলে আমি যতটা সাধ্য চেষ্টা করবো যাতে আমার টিমের সাথে, আমার 3-4খানা টিম কাজ করছে তাদের সাথে আমি কোথায় ইনক্লুড করে দিলাম, সেটা আলাদাভাবে আমি ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিলাম আর কি, যে আমি ইউনিভার্সিটির সাথে কথা বলে দিলাম, ঠিক আছে। অবশ্যই অনিরুদ্ধ একাডেমিক কিছু যাতে অনির্বাণ দা, বলতে এক্সচেঞ্জটা হয়। চাইছে, হ্যাঁ ও অনিরুদ্র, একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ অনিরুদ্র কিছু স্যার একটা বলছি যে হ্যাঁ, আমাদের কোনো প্রায়র এক্সপিরিয়েন্স নেই কোনো ইন্টার্নশিপে। আর সমস্যাটা হয়ে যায় যেহেতু এক্সপিরিয়েন্স নেই, আর আর অনেক সময় জানতে পারি না যে কখন কোন ইন্টার্নশিপ আসছে। তো যদি এরকম আমরা কোনো অপরচুনিটি পাই যেখানে অনলাইন হলে বেস্ট, অফলাইন হলে অসুবিধা নেই, সেক্ষেত্রে আমি এবং আমার আমার যারা রয়েছে আর আমার যারা পিয়ার্সরা রয়েছে, আমার মনে হয় আমরা ডেফিনেটলি সেটাকে করতে চাইবো, আমরা হ্যাপিলি করতে তোমরা চাইবো রানা সেটা। স্যারের সাথে যোগাযোগ রেখো। রানা, তুমি আমাকে না ওদের ডেটাবেসটা না নিয়ে ঠিক আমাকে আছে। একটু শেয়ার করে রাখো, ঠিক আছে? হুম, হুম। আমার কাছে যখন এখন ইন্টার্নশিপ দেয়, আমি তোমাদের একটু আলাদা করে বলে রাখছি, তোমরা বিভিন্ন কোম্পানি, নুতানিক্স আছে, ওয়ার্ডচুস আছে, এরকম অনেক কোম্পানি আছে যারা কম্পিটিটিভ একটা মানে প্রসেসের মাধ্যমে আর কি ওরা ইন্টার্নশিপে যে সিলেক্ট করছে, ইন্টার্নশিপের অ্যামাউন্টটা অনেকটাই বেশি, প্রচুর বেশি দিচ্ছে। তো ওদের প্রায় ওই ধরে নাও লাস্ট তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, তোমাদের তো একটা সেমিস্টার হবে, তো ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলেদের 2টো সেমিস্টার তো ইন্টার্নশিপ হিসেবে জয়েন করাচ্ছে। তোমরা কিন্তু ওই সব কোম্পানিতে ওপেন কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো ফর দ্য ইন্টার্নশিপ। আর ওইখানে ওরাই বলে দেবে তোমার, এখন অনেক কোম্পানি, প্রচুর কোম্পানি, এই এখন টাইমটা আজ থেকে 2 সপ্তাহ আগে থেকে আরম্ভ হয়েছে, এটা চলবে প্রায় আগামী 6 মাস, ঠিক আছে? তোমরা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারো। আর আমার কাছে যদি কোনো ইনফরমেশন আসে যেখানে বাইরের যদি ছেলেদের আমি নিতে পারি, মানে অনেক সময় আমি যেমন সায়েন্স কলেজ থেকে অনেক ছেলেকে তুলি মাঝে মাঝে এখানে নিয়ে এসে, কিন্তু সেরকম হয়তো রেসপন্সটা হয়তো কুইক পাই না, আমি সেক্ষেত্রে আমি রানা বা সম্বুদ্ধকে আমি দিয়ে দেবো, তোমাদেরকে শেয়ার করে দেবো। আর তোমরা আমার সাথে কানেক্টেড থেকো ওদের মাধ্যমে, আমার নাম্বারটা ওদের দিয়ে দিতে পারিস, হ্যাঁ না, ওরা আমার ঠিক সাথে আছে, কানেক্টেড থাকতে পারে, আমার কোনো অসুবিধা নেই। তোমার মেল আমি যতটা আইডিটাও দিয়ে পারবো দেবো।
তোমার ফোন আমি নাম্বার, যতটা মেল পারবো আইডি। চেষ্টা করবো তোমার সাথে। ভালো কাজ করো, আমি একটাই কথা বলবো তোমাদের, ভালো কাজ করো, ভালো কাজে কিন্তু কদর সবসময় আছে। কারণ আমি মানে আমাদের ইউনিভার্সিটি একবারের প্রথম দিকে রয়েছে, আমরা 4 বছর, হয়তো জাস্ট এবছরের ফাইনাল ব্যাচটা বেরোবে। আর আমি দেখলাম যারা ভালো তাদের হাতে চাকরি সত্যি কথা বলতে অভাব হয়নি কোনোদিনও। কাজ করতে হবে, কিছু করবো, আর এইটা খালি রাখো। আমি তোমাকে যেমন একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম একটু আগে, যে আগে হয়তো 10-11 একটা নতুন সাবজেক্ট ইনক্লুড হলে আগে আমরা প্রাইভেট টিউশন খুঁজতাম, কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করতে কোনোদিন কোনো কোচিং সেন্টার আমার দৌড়াতে হয়নি, কারণ তোমার ফিল হয়েছে এটা করবো আমি, এই জিনিসটা আমি করতে। এই যে অনিরুদ্ধ তুমি যে প্রশ্নটা করলে না, যে আমি কোনোদিন এক্সপিরিয়েন্স, আরে এক্সপিরিয়েন্স সবার থাকবে কেন, তোমার থাকবেই বা কেন? তুমি যে একটু স্টুডেন্ট, তোমার এক্সপিরিয়েন্স থাকবে কোথা থেকে? তুমি এক্সপিরিয়েন্স করো, এবার তুমি ঝাঁপাও, এখন না জেনে শুনেই ঝাঁপাও, দেখবে ঠিক তুমি সাঁতার শিখে গেছো, তখন তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা যতটা পারবো তোমাদের পাশে, তোমাদের অনেক গুণী গুণী স্যারেরা রয়েছে, প্রচুর স্পার্কিং টিচার, তাদের কাছে যতটা পারবে মানে আমি বলবো যে নলেজটাকে নিয়ে নাও। বাট তোমার ওইটার জন্য তোমাদের স্পেশাল স্কুল ল্যাঙ্গুয়েজ রাখতে হবে, যাতে নলেজটা স্যারেদের কাছে তুলতে পারো। আর আমরা সবসময় তোমাদের পাশে থাকবো, কোনো চিন্তা করো না। অনির্বাণ দা, ওদেরকে আমার তাহলে নাম্বার দিয়ে দিই। হ্যাঁ অনির্বাণ দা, যদি ওই রকম কোনো এর ইন্টার্নশিপের পাও, মানে ইনভিটেশন, মানে লিংক শেয়ার করো আমার সাথে, আমি তো হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি লিঙ্ক, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, প্রবলেমটা হচ্ছে কি, মানে যেহেতু তোদের প্রোগ্রামটা আলাদা না, মানে হ্যাঁ বিটেক আর হ্যাঁ, বিএসসি বিএসসি, না, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দুটোকে মার্চ করানোর একটা চ্যালেঞ্জ থাকে। কারণ ডিফিকাল্ট আমরা এটা জানি একটা। যে 7-8 সেমিস্টারকে আমি ইন্টার্নশিপে পাঠাই, আমার প্রচুর ছেলে মেয়ে, মানে আমার 6 সেমিস্টার ছেলেদের এখনো পরীক্ষা স্টার্ট হয়নি, আমি অলরেডি 12টা ছেলে প্লেস, তার মধ্যে একটা ছেলের ইন্টার্নশিপ অ্যামাউন্টই হচ্ছে তোমার 45,000। এটা ইন্টার্নশিপ অ্যামাউন্ট, কিন্তু আমি পিপিও বলিনি, মানে প্রি প্লেসমেন্ট অফারটা বলছি না, ওটা মোর দ্যান 20 হবে আমি জানি। দারুণ তো আর কি, এই খুবই ভালো। হ্যাঁ, আমার অলরেডি এবছরে অ্যামাজনে 32 লাখসের প্যাকেজ ক্র্যাক করেছে ছেলেরা, আর বাহ, 22 লাখ প্যাকেজ, এগুলো কিন্তু ওর ইন্টার্নশিপ পাচ্ছে, কিন্তু মানে বলতে গেলে 25,000, 30,000, 35 এরকম ইন্টার্নশিপ। মানে আমার অনেক ছেলেরা আছে যারা 7-8 সেমিস্টারের না, নিজেরা যে ইন্টার্নশিপ টাকাটা দেয়, টিউশন ফিসটা দেয়। তো এখন কিন্তু আমাদের একটু এখানেও একটা কোম্পানি, ভালো হয়েছে, যদিও সেটা খুবই ছোট পরিমাণে। আমাদের একটা ছোট্ট সফটওয়্যার কোম্পানি, তারা কিন্তু এসে আমাদের চন্দ্রনগর কলেজে ক্যাম্পাসিং করেছে এবং বেশ 4-5 জন 6 জনকে নিয়েছে। আমাদের তো স্টুডেন্ট সংখ্যা কম, ফলে বসেছেই খুব অল্প। আমার এখন ভালো ছেলের সংখ্যাটা, মানে স্টুডেন্ট না, দেখো একটা কথা বলছি না, প্রজেক্ট বলতে প্রজেক্টে চলে আসে না, আমি চাই মেশিন লার্নিং এ কাজ করছি। মানে আগে আমাদের হতে মনে আছে, মানে আমি যখন আজ থেকে 10 বছর আগে বলছি, রেলওয়ে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম শুনে শুনে আমি মানে ক্লান্ত হয়ে যেতাম। এখন হচ্ছে এই এমএল ইউজ করে দিচ্ছি, ওই এমএল ইউজ করে দিচ্ছি। কোম্পানি কিন্তু ওইগুলো দেখলে নিচ্ছে না, হ্যাঁ, ওইগুলোর থেকে দেখছে সেটাই, তুমি কি করছো। সেই, খালি হ্যাঁ, ফাইল, খালি মানে লাইব্রেরি ফাংশন তুমি কল করে, স্ট্যাক ওভারফ্লো কল করে, বা যে ইয়ে থেকে তুমি গিট থেকে তুমি ফট করে একটা প্রজেক্ট নামিয়ে দিলে তোমার কি কন্ট্রিবিউশন আছে। আর এখানে দেখ, আমরা নিজেরাও তো গ্র্যাজুয়েশনের স্টুডেন্ট, আমরা জানি কিন্তু আমাদের যে ডেপথের আমাদের প্রয়োজন হয় একদম, পড়াশোনা করার জন্য, এটা কিন্তু আমাদের কাছে, এটাই কিন্তু আমাদের সম্পদ, আমরা এতদিন টিকে একদম, থাকছি কিন্তু একদম, এটার কারণেই। একদম। আর এই বেসিকটাই তো মানে আসল অস্ত্র, ওই বেসিকটাই খুব ডেটা দরকার। স্ট্রাকচার, ডিবিএমএস, সি, এই ব্যাপারগুলো তো আমি এই সব তো আমার সময়ই এই লাগে। আজ থট ওয়ার্কস চলছে, আমাদের থট ওয়ার্কস আমি বলেই দিয়েছি ছেলেদের, কারণ আমি যেহেতু লাস্ট মুহূর্তে ওদের সাথে কথা বলি, আমি বলি যে ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদমটা আগে করো, তারপরে হ্যাঁ, যাও। 4টে পেপার দরকার তোমার, ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম, নেটওয়ার্কিং, ডেটা, তোমার হচ্ছে ডিবিএমএস, এবার এই কোর, তোমার এই কোর যে অপারেটিং সিস্টেম হবে, এই 5খানা অপারেটিং, হ্যাঁ, 6খানা অপারেটিং সাবজেক্ট সিস্টেম, আছে, সফট এক্স্যাক্ট, ইঞ্জিনিয়ারিংটা আছে, যে এইটা যদি তোমার হাতে থাকে এই না, পিলার গুলো, হ্যাঁ, ও ও তাহলে তোমার আর কোনো আটকাবানোর কোনো জায়গা নেই। চাকরি আটকাবে না। এই যেমন একদম, সোহম বললো যে মঙ্গোডিবি, এগুলো কিন্তু খুব হাতি কোনো কিছু নয়। তুমি যদি বেসিকটা একবার দেখে নাও না, যে কিভাবে ট্যাকেল করছে জিনিসটা, তাহলে তুমি দেখবে ওইগুলো করতে তোমার বেশিক্ষণ লাগবে না। মানে পাইথন শিখলে লোকে সি ফট করে শিখতে পারবে না, কিন্তু সি যে শেখা থাকলে পাইথনটা কোনো ব্যাপার না, যেমন একদম। এখানেও ঠিক একই ব্যাপার। ওকে, খুব ভালো লাগলো। আর আমি একটু রানা, তুই একটু নাম্বার গুলো, তো আমি চাই অবশ্যই, মানে ওরা যদি চায় নাম্বারটা দিয়ে রাখি, আমার সাথে কথা বলতে পারে। ঠিক আছে। ওদের আমি জানি না, তাহলে ওদের কাছ থেকে তো আমি কিরম বুঝতে পারলাম না ওদের একটু কাজে লাগলো কি লাগলো না। এই বাকি, যে মানে অ্যাকচুয়ালি সোহম বলেছে, ওরা অনিরুদ্ধ টেক্সটেও বললো, লিখেছে চ্যাট হ্যাঁ বক্সে, টেক্সটেও যে ভালো লিখেছে। লেগেছে, বেশ 1-2 জন লিখেছে আরো। আহ, আচ্ছা,
তো আমি ওদের ডেটাবেসটা অনির্বাণদা তোমাকে আমি মেল করে দেবো, আর তোমারও কন্ট্যাক্ট নাম্বার গুলো ওদেরকে আমি তাহলে দিয়ে আমার দেবো। অসুবিধা নেই, একবার ভালো প্রজেক্ট করুক। আমি কালকে একটা এগ্রিকালচারের প্রজেক্ট আমি কথা হয়েছে, তো যদি এগ্রিকালচার বল বা আমার একটা এখন এই হংকং ইউনিভার্সিটি যেটা কাজটা স্টার্ট করার কথা চলছে, সেটা স্লিপ অ্যাপনিয়ার উপরে, ঠিক আছে? ওরা স্লিপ অ্যাপনিয়ার একটা বিশাল বড় ডেটা সেট পেয়েছে, তার উপর কাজ হবে। তো যদি ওর জন্য একটু লাগবে, অন্যরকম একটু চিঠিপত্র লাগে, তো এগুলো আমি কন্ট্যাক্ট করে দেবো, ঠিক আছে? হয়ে যাবে আশা করছি। রানাকে তো অনেকদিন আগে থেকে বলেছি, সম্বুদ্ধকে বলছি জোর করে লাগ, তা দেখবে কিছু না কিছু তো হবেই। ঠিক আছে, অবশ্যই 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 একদম। অবশ্যই। হ্যাঁ, এরকম লাইভ ডেটা পেলে মানে একদম বাস্তব থেকে কালেক্টেড এই ধরনের মানে কৃত্রিম ডেটা সেট ছাড়াও এই ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করে মজা আছে, কেননা তার যে আউটকামটা হবে সেটা একদম বাস্তবের সাথে মিলবে, বা তার থেকে একটা কারেক্ট ফাইন্ডিংস পাওয়া যাবে যে কেন হচ্ছে বা কি একেবারে তাই। হচ্ছে। ফলে আর এই এটা ডেটা মানে সেট, এই এটা তো কাজগুলো খুবই ভালো ডেটা সেট আগে পেয়েছো তুমি। ডেটা না পেলে তো কাজ হয় না। আমি হ্যাঁ দেখেছি ডেটা সেট পেলে একটা আইডিয়া করা যাবে, কিন্তু এখন তো ডেটা সেট হ্যাঁ, গুলোকে সব ধরে রেখেছে না, তুই কাজ করবি কিভাবে? সেটাই কাজ সেটাই করতে গেলে সেটাই। হসপিটাল ডেটা তুই পাবি না, কিনতে হবে তোকে। ওই আমাদের যেটুকু কেগেলে পাওয়া যায় ধরো, ঠিক আছে, ওই আর কি হ্যাঁ ডেটা সেট। ওই ওই কেগেলের ডেটা নিয়েই পেপার বার করা, এগুলোই করার চেষ্টা আর কি। এখন আমি একটা জিনিস দেখছি, আমি আলোচনা করি, সমুদ্র আরো ভালো করে, সমুদ্র স্যারও আছেন আমাদের, স্যারদের সাথে আলোচনা করছিলাম যে এখন এরম ভাবে যে কাজের কিন্তু ইয়েটা না আস্তে আস্তে না, লোকে যখন পেপারের উপর বেস করে লোকেরা কাজের গুরুত্ব দিচ্ছে না, কাজের উপর কাজের গুরুত্বটা আসছে। মানে হ্যাঁ। তোমার মোটিভেশন কোথায়, তুমি কন্ট্রিবিউশন কোথায় করছো, মানে এইটার উপর একটা বিশাল বড় ইয়ে আসছে যে তুমি কি করছো এই জায়গাটা, নতুনত্ব। একদম মেশিন লার্নিং আস্তে আস্তে লার্নিং ব্যাপারটা দেখ, আমার তো মনে হচ্ছে আবার স্যাচুরেশনের দিকে চলে আসছে। স্যাচুরেশনের দিকে চলে যাচ্ছে এবার অবশ্যই। অপটিমাইজেশনের দিকে জোর আসবে, দেখবি এবার হুম, নতুন রেভলিউশন অপটিমাইজেশন। তুমি অপটিমাইজ কিভাবে করছো জিনিসটা, হুম, আমার তো মনে হচ্ছে তাই। খুব ভালো লাগলো, মানে খুবই ভালো লাগে, ঠিক আছে। ফিজিক্যালি থাকতে পারে আরো ভালো লাগতো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই ধন্যবাদ। তো সবার পক্ষ থেকে তোমার আবারও ধন্যবাদ অনির্বাণদা। লাস্টে একটা কথা বলতে চাই আমি। বলো। হ্যাঁ, স্যার বলছি ডিবিএমএস টা আমরা ভালোভাবে শিখেছি, এখন আমাদের সেমিস্টার ইন্ট্রোডিউস হয়নি, বাট ওটা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি আমরা প্ল্যান পেয়েছি, ওটার জন্য তো আপনাকে থ্যাংক ইউ। আর সব থেকে যেটা আমি মনে হয় সমৃদ্ধ হলাম লাস্টের আপনাদের আমাদের কিছু প্রফেসর আপনার কথাগুলো শুনে আমার মনে হলো আমি সব থেকে বেশি সমৃদ্ধ হলাম, যে অনেক কিছু জানতে পারলাম যে কম্পিউটার ফিল্ডে কি হচ্ছে বা আমরা কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারবো। আমার মনে হয় ওটা সব থেকে বেশি যেটা আমি নিতে পারছি এটা থেকে। আমি একটা তোমাদের অফার দিয়ে রাখছি অলরেডি, আমি বলছি তোমাদের, আমি চেষ্টা করব। মানে আমার সাথে লাস্ট 1 বছর ধরে আমি গুগল থেকে আরম্ভ করে তোমার অ্যাপেল থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন কোম্পানির লোককে দিয়ে আমি ওয়েবিনার করাই, মানে আমি করিয়েছি। আর ইভেন আমাদের এই 18 তারিখে গুগল থেকে লোকেরাই আসছে এখানে একটা প্রোগ্রাম করতে। আমি যদি কিছু মানে এরকম কোনো আমি প্রোগ্রাম মানে হোস্ট করি, কারণ সম্বন্ধ একটা ভালো খবর আছে, সিডাক আমার সাথে আজকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স খুলবে, সিডাকের সাথে আমার বাহ চুক্তি বাহ, আছে। সিডাক খুব ব্যাঙ্গালোর ভালো, খুব আমার 1 সপ্তাহের জন্য সিডাকের লোকেরা এসেছিল এখানে, তো হুম, ওরা আইওটির ওপর ট্রেনিং দিয়েছে। তো আমি যদি সিওই এটা করতে পারি আইওটির, হুম, তাহলে আমার এরকম যত অফার আসবে আমি তোমাদেরকে ওটা নির্দ্বিধায় আমি তোমাকে ফরওয়ার্ড করবো। একদম ওয়েবিনার একদম। গুলোতে থেকো, আর আমি পাঠাবো। এই আমাদের আরম্ভ হবে কদিন পর থেকে, আরো কিছু ওয়েবিনার আছে, তোমরা আসো, হুম, ওগুলোকে ওয়েবিনারে থাকো, দেখবে আরো আরো জিনিস জানতে পারো। আমরাও জানি না অনেক কিছু, মানে প্রচুর কিছু জানি না। মানে মানে একটা জিনিস, আমি সেদিকে একটা ছেলে তোমার আমৌরি ইউনিভার্সিটি থেকে একজন এসেছিল, আর্যভট্ট বাসু বলে, বিদেশের। ওই ভদ্রলোক কি করছে জানো সম্বন্ধ, ও ফ্রান্সের একটা হুম, প্রজেক্ট পেয়েছে, ভদ্রলোকের কাজ হচ্ছে এই যে ফ্রান্সের তুই যখন বেরোলে কি হচ্ছে, এখন তো সব ডেভেলপ হচ্ছে, কিন্তু ও হচ্ছে ভিআরটা পরিয়ে নিয়ে, ওই ভিআর গিয়ারটা পরালে আজ থেকে 100 বছর আগে ফ্রান্স কি ছিল ওটাকে ফিলিংসটা আনছে আর কি। এরম ভাবে হিস্টোরিক্যাল পার্ট, দারুণ। মানে হ্যাঁ, হিস্টোরিক্যাল ড্রাইভ করছে আর কি, বুঝতে পারে। হুম, এইটা কলকাতার জন্য এসেছিল, এনকেডি এর সাথে ও বলছে, কথাবার্তা চলছে যে এই ট্রাম লাইনে যখন ট্রামে করে আমাদের হচ্ছে না, এই একটা ওই যেটা হেরিটেজ করে, হেরিটেজ ট্রামে করে ঘোরানো, হেরিটেজ ওয়াক একটা ওরম। হেরিটেজ ওয়ার্কটা একটা করেছিল, ট্রাম থেকে এরকম যায় একটা বড় গাড়ি, ফরেনারদের একটা এসি ট্রামের ভেতরে। হ্যাঁ, কলকাতায় পুরো ঘোরায় আর কি, হেরিটেজ জায়গাগুলো হ্যাঁ, নিয়ে যায়, গল্প ওইখানে বলে। হুম, ওর প্রজেক্টটা হচ্ছে এরকম যে ওই ভিআরটা পরিয়ে নিলে
তখন পাশে দেখবে হয়তো টাঙ্গা গাড়িতে করে বা পালকিতে করে যাচ্ছে আর কি তারা, মানে ফুল মানে ওই জিনিসটা ওই 100-150 বছর 200 বছর আগেকার ফিলিংসটা নিয়ে আসা, এই নিয়ে একটা দারুণ। প্রজেক্ট, যে হ্যাঁ, কি দারুণ। চ্যালেঞ্জিং কাজটা খালি ভাবো খালি। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। মানে এইগুলো তোমরা যত অ্যাটেন্ড করবে না তত মনে হবে যে আরো আমাদের মানে আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের জানা শেষ নাই। কেউ যদি বলে আমি সি জানি তাহলে বলবো সে মিথ্যে কথা বলছে হয়তো, কারণ আমরা কেউ কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সে একটা গ্লাসের জলেও পুরোপুরি শেষ করতে পারিনি, বিশাল একদম। সমুদ্র বাকি। তো তোমরা আসো, যত প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করবে তত ভালো লাগবে তোমার, ঠিক আছে? খুব ভালো লাগলো এই গ্রুপটার সাথে কথা বলে। আর আমার দু ভাই তো আছেই, দেবাদিত্য রয় চৌধুরীকে স্পেশালি থ্যাংক ইউ না, ভেরি মাচ। আমরা বসবো একদিন যে ওদেরকে নিয়েও কিভাবে আরো কাজে লাগানো যায়, আমরাও কিভাবে কাজে যুক্ত হতে পারি, হয়ে যাতে সবাই মিলে একটা ভালো কিছু আমরা করতে পারি সবাই। খুব ভালো লাগলো, একদম। খুব আমার চলো, তরফ থেকেও ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। প্রচন্ডভাবে হ্যাঁ, ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। আমরা আবার যদি সুযোগ হয় একবার তোমাদের কলেজে যাবো। থ্যাংক ইউ অবশ্যই ভেরি মাচ। অবশ্যই অনিল। থ্যাংক ইউ, অবশ্যই। সম্বন্ধ থ্যাংক ইউ। সকলকে ধন্যবাদ অ্যাটেন্ড করবার জন্য। আমি এন্ড করছি আজকের ওয়েবিনারটা। থ্যাংক ইউ অল।